जाइए, सखी रे धाम जाइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, मैं हुआ तुम्हारा काम, हुआ तुम्हारा काम। प्रेम मगना होइयो, प्रेम मगना होइयो। खुला दरवाजा धाम, सखी रे धाम जाइए, सखी रे धाम जाइए। दौड़ सको सो दौड़ियो, दौड़ो अब सार, दौड़ सको सो दौड़ियो। आए पहुंचा अवसर, फुरमान में फुरमाइया, फुरमान में फुरमाइया। आयो सो आखिर, सखी रे धाम जाइए, सखी रे धाम जाइए। मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, हुआ तुम्हारा काम। प्रेम मगना होइयो, प्रेम मगना होइयो। खुला दरवाजा धाम, सखी रे धाम जाइए, सखी रे धाम जाइए। श्याम श्यामा जी सुंदरा, श्याम श्यामा जी सुंदरा। देखो करके उल्लास, देखो करके उल्लास। मन के मनोरथ पूरने, मन के मनोरथ पूरने। तुम रंग भरो की बिलास, सखी रे धाम जाइए, सखी रे धाम जाइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, हुआ तुम्हारा काम। प्रेम मगना होइयो, प्रेम मगना होइयो। खुला दरवाजा धाम, सखी रे धाम जाइए, सखी रे धाम जाइए। मंगल गाये दुल्हे के, मंगल गाइए दुल्हे के। आयो समावर श्याम, आयो समावर श्याम। नैना बराबर निरखिए, नैना बराबर निरखिए। बिलखिए रंग रस काम, सखी रे धाम जाइए, सखी रे धाम जाइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, हुआ तुम्हारा काम। प्रेम मगना होइयो, प्रेम मगना होइयो। खुला दरवाजा धाम, सखी रे धाम जाइए, सखी रे धाम जाइए। उठ के नहाए जमुना जी, उठ के नहाइए जमुना जी। कीजिए सकल सिनगार, कीजिए सकल सिनगार। साथ संबंधी मिल के, साथ संबंधी मिल के। खेलिए संगा बरतार, सखी रे धाम जाइए,
सखी रे धाम जाइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, हुआ तुम्हारा काम। प्रेम मगन होइयो, प्रेम मगन होइयो, खुला दरवाजा धाम, सखी रे धाम जाइए, सखी रे धाम जाइए। महामती कहे मलपतियाँ, महामती कहे मालपतियाँ, आओ निजा बतान, आओ निजा बतान। विलास करो बिद बिद के, विलास करो बिद बिद के, जागो अपने तन, सखी रे धाम जाइए, सखी रे धाम जाइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, हुआ तुम्हारा काम। प्रेम मगन होइयो, प्रेम मगन होइयो, खुला दरवाजा धाम, सखी रे धाम जाइए, सखी रे धाम जाइए, सखी रे धाम जाइए। बोलिए। मेरे मीठे बोले सारा राज्य में हार दे। हाल बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे चिदादित्यं किशोरांगं परे धामनि विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनम् राधया सह श्रीकृष्णं युगलं सिंहासने स्थितं पूर्वोक्तं मरुपलावण्यं दिव्यभूषा सुगम्बरम् वंदो सद्गुरु चरण को करो धन प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करना धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना
तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા અનાદિ અક્ષરાતીત શ્રીરાજજી શ્રી શ્યામાજીના શ્રી ચરણોમાં કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ। નિજાનંદચાર્ય શ્રી સદગુરુ ધણી શ્રી દેવચંદજી મહારાજના નૂરી ચરણોમાં કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ। મહામતી સ્વામી શ્રી પ્રાણનાથજી મહારાજના શ્રી ચરણોમાં કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ। મહામતી શ્રી લાલદાસજી મહારાજના શ્રી ચરણોમાં કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ। શ્રી બાયજુરાજ મહારાણીના શ્રી ચરણોમાં કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ। શ્રી કૃષ્ણ પ્રણામી મંદિર ગુંદાસરા અહીંના પૂજારી દિલીપ મહારાજ, યુવક મંડળ, મહિલા મંડળ તેમજ મને સાથ આપનાર આપણા મહેશભાઈ જે આપણને રેકોર્ડિંગ કરી યુટ્યુબમાં મૂકી અને આપણને બધાને એ સેવા આપી રહ્યા છે। સાથે આવનાર પાંચાભાઈ, વિપુલભાઈ, જયંતિભાઈ, આપ સૌ શ્રી સુંદર સાથના ચરણોમાં કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ। તામે ગામ ઉમરકોટ મતુ મહેતા કર અવતાર, માતા જો કુંવરબાઈ તાકો કહો વિસ્તાર, તાકો કહો વિસ્તાર। બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી। એક બાજુ જ અવાજ આવે છો। શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી, સતગુરુ મહારાજ કી, શ્રી जियावर धाम के धणी की, महाराजा छत्रसालजू की, महामती लालदास जी महाराज की, बोल बोल पंजे वाले की, तीनों धाम की, समस्त सुंदर साथ की प्रणाम। महामती लालदास जी महाराज जे महामती આપણે પહેલા દિવસે પણ સાંભળ્યું, બીજા દિવસે, ત્રીજા દિવસે મહામતી લાલદાસજી મહારાજ જેમને આ વિતકની રચના કરી, ક્યાં બેસીને રચના કરી? બંગલાજી દરબારમાં। એમની આત્માનું નામ શું છે? આસબાઈ। એ આસબાઈના શ્રી ચરણોમાં આપણે પ્રણામ કરીશું, એમને પ્રાર્થના કરીશું કે હે લાલદાસજી મહારાજ, હવે અમને આજે આ 5મા દિવસની વિતકમાં આ વિતકનો રસપાન કરાવો। કાલે આપણને લાલદાસજી મહારાજ વ્રજની અંદર, રાસની અંદર અને જાગણીના બ્રહ્માંડમાં ઉમરકોટ ગામ જે મારવાડ દેશ છે, મતુ મહેતાના ઘરે સદગુરુ ધણી શ્રી દેવચંદજી મહારાજનું પ્રાગટ્ય થયું।
આ જે વિતક છે એ આપણે 3 સ્વરૂપની વિતકનું શ્રવણ કરવાનું છે. જે પરમધામથી આપણી બધી આત્માઓ આ સંસારની અંદર અવતરિત થયા અને એ અવતારિત થયા રાજી મહારાજ પાસે આપણે 3 વખત માગ્યું અને એના એ 3 જે તકરાર થયા અને એ 3 તકરારથી આપણને 3 અલગ અલગ બ્રહ્માંડોની અંદર એ લીલા બતાવી. તાકે તીન તકરાર કહે સો ભયે તીનો ઈંડ. 3 તકરાર થયા તો એની પાછળ 3 વખત આપણે આ બ્રહ્માંડની અંદર આવવાનું થયું તો 3 બ્રહ્માંડ બન્યા. અને એ 3 બ્રહ્માંડની અંદર 6 દિવસની જે લીલા છે એ કાલે આપણે શ્રવણ કર્યું. પેલા વ્રજનો દિવસ, પહેલો દિવસ કયો? વ્રજનો. આ જે મેઇન પોઈન્ટ છે ને એ તમારે યાદ રાખવાના. એ યાદ રાખશો ને એટલે એ જે લીલા છે ને એ યાદ રાખવી બહુ સરળ બની જશે. સમજવા માટે બહુ સરળ બની જાય. આપણે સૌ પ્રથમ પરમધામથી આ સંસારની અંદર કઈ જગ્યાએ આવ્યા? વ્રજમાં. ક્યાં આવ્યા? એ પહેલો દિવસ. ખુદા તાલાનો આ પહેલો દિવસ. અહીંના રાત અને દિવસ નહીં, આ દિવસ કયા છે? લીલાના. પહેલી લીલા ક્યાં થઈ? વ્રજની અંદર. કેટલા દિવસની? 11 વર્ષ અને 52 દિવસ. એમાં 11 વર્ષ સંયોગની લીલા અને 52 દિવસ વિયોગની લીલા. ત્યાર પછી બીજો દિવસ જે યોગ માયાનો બ્રહ્માંડ. પહેલો જે બ્રહ્માંડ બન્યો હતો અને બ્રહ્માંડની અંદર આપણે આ સંસારની અંદર આવ્યા એ બ્રહ્માંડનું નામ છે કાલમાયા બ્રહ્માંડ. કોને બનાવ્યો? કાલમાયાએ. અને કાલમાયા એટલે પૂરેપૂરી નિંદ્રા, નિંદ્રા અવસ્થા, ગાઢ નિંદ્રા. અને ગાઢ નિંદ્રાની અંદર ઢોલ વાગતા હોય તો પણ આપણને કાંઈ ખબર પડે નહીં, એટલી ગાઢ નિંદ્રા. તો એ અજ્ઞાનતા રૂપી જે બ્રહ્માંડ છે જેમનું નામ છે કાલમાયા બ્રહ્માંડ, એ કાલમાયાએ બનાવેલો છે. અને ત્યાર પછી બીજો દિવસ એટલે કે બીજા દિવસની જે લીલા છે એ બીજા બ્રહ્માંડનું નામ છે યોગમાયા બ્રહ્માંડ. छे दिन कुरान में वाके भये जब ता दिन की हकीकत सारी छिप कही तब. 6 દિવસની લીલા કુરાનની અંદર મોહમ્મદ સાહેબે આ રીતે વર્ણન કર્યું છે. પહેલો દિવસ વ્રજ, બીજો દિવસ રાત, અને એ રાત્રિની જે લીલા છે યોગમાયાના બ્રહ્માંડ એ અનંત યુગોનો એ સમય છે. અનંત યુગ, અનંત યુગોની એ મહારાત્રિ છે. અને એ રાત્રિની અંદર આપણે એ લીલા કરી. એ લીલાનું નામ છે વાસ્તવિક રાસ લીલા. ત્યાર પછી ત્રીજા દિવસની લીલા, ત્રીજો બ્રહ્માંડ બન્યો અને એ ત્રીજા બ્રહ્માંડની અંદર 4 લીલા. ત્રીજો દિવસ, ચોથો દિવસ, 5મો દિવસ અને 6ઠ્ઠો દિવસ. એમાં ત્રીજા દિવસની લીલા ક્યાં થઈ? અરબ. અરબની ધરતી ઉપર પેગંબર સ્વરૂપ જે મોહમ્મદ સાહેબ આવ્યા અને બ્રહ્મ સૃષ્ટિ માટે, ઈશ્વરી સૃષ્ટિ માટે પરમધામથી શું લઈને આવ્યા? સંદેશો. એટલે એ સંદેશાને લાવનાર પેગંબર. શું કહેવાય એને? સંદેશા વાહક. જેને આપણે આપણી ભાષામાં ટપાલી કહી, એમ શાસ્ત્રોની ભાષામાં એને સંદેશા વાહક કહેવાય. અને આરબી ભાષામાં એને શું કહેવાય? પેગંબર. પેગંબર એટલે પેગામ લાવનાર. એ પેગંબર મોહમ્મદ સાહેબ. અને એ મોહમ્મદ સાહેબ જે સ્વરૂપ હતું એ સ્વરૂપ છે ત્યાં હુકમની લીલા છે, શ્યામાજીની લીલા છે. પણ એની લીલા કોણ કરી રહ્યું છે? હુકમ. શ્યામાજી રાજી મહારાજનો હુકમ લઈ અને આ સંસારની અંદર બરારબની ધરતી ઉપર આવ્યા અને ત્યારે એમને ત્યાં 63 વર્ષ સુધી લીલા કરી. કોને લીલા કરી? શ્યામાજીએ. આ શ્યામાજીના 3 સ્વરૂપ, બસરી, મલકી અને હક્કી. અને હક્કી સ્વરૂપમાં 2 દિવસની લીલા, 5મા અને 6ઠ્ઠા દિવસની. આ એક પોઈન્ટ તમારે યાદ રાખવાના, અને યાદ ન રહીને તો લખી લેવાના.
બસરી સ્વરૂપ એટલે કે મોહમ્મદ સાહેબ શ્યામાજીની જે બરારબની ધરતી ઉપર ત્રીજા દિવસની જે લીલા છે 63 વર્ષની, અને ત્યાર પછી કાલે આપણને લાલદાસજી મહારાજ એ ચોથા દિવસની લીલામાં પ્રવેશ કરાવ્યો. ક્યાં આપણે લીલા સાંભળી હતી? કઈ ધરતી હતી? મારવાડ દેશ, ઉમરકોટ ગામ, જ્યાં મત્તુ મહેતા અને માતા કુંવરબાઈને ત્યાં કોણ પ્રગટ થયું? સાક્ષાત પરબ્રહ્મ પરમાત્માની આહલાદની શક્તિ રાધા મહારાણી 5 શક્તિ લઈ અને આ સંસારની અંદર પ્રગટ થયા. યાદ છે ને? આપણે આ 5મો દિવસ છે. કઈ કઈ 5 શક્તિ? બોલો બોલો. હા, ફરી હજી એક વખત. રાજજી મહારાજનો આવેશ, રાજજી મહારાજના હુકમ, શ્યામાજીની આત્મા, તારતમ અને અક્ષર બ્રહ્મની બુદ્ધિ, જાગ્રત બુદ્ધિ. અક્ષર બ્રહ્મની બુદ્ધિ શું કરે છે? એનું કાર્ય શું? એક સુરે ઉડાય કે દિયે, દૂસરે તેર હિમે કાયમ કિયે. ગાય ને આપણે? ક્યારે ગાય? પૂર્ણાહુતિમાં. પારાની પૂર્ણાહુતિ થાય ત્યારે શું અક્ષર બ્રહ્મ શું કરે? સૂર ફૂંકી રહ્યા છે. કયો સૂર? આ તારતમ. તારતમ રૂપી જે સૂર છે એ સૂરને આ સંસારની અંદર એ ફૂંકી રહ્યા છે, અને એક સૂર ફૂંક્યો અને એક સૂર ફૂંકવાનો હજી બાકી છે. તો એ સદગુરુ સ્વરૂપ શ્યામા મહારાણી ઉમરકોટ ગામની અંદર 5 શક્તિ લઈ અને ત્યાં પ્રગટ થયા. લાલદાસજી મહારાજ આપણને કહી રહ્યા છે કે એક જે ઘરની અંદર એટલા વર્ષોની તપસ્યા બાદ પુત્ર રત્નની પ્રાપ્તિ થઈ હોય, અને એ પુત્ર રત્ન જ્યારે પ્રાપ્ત થાય ત્યારે ખુશીનો કોઈ પાર રહે? 40 વર્ષ. મત્તુ મહેતાની આયુષ્ય કેટલી છે? 40 વર્ષ. અને 40 વર્ષે એટલી ભક્તિ કરી રહ્યા છે ઠાકોરજીની, દરરોજ પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે કે હે પ્રભુ, અમારી પાસે કોઈ સંપત્તિની કમી નથી, અઢળક છે, પણ એક ખોટ છે. કઈ? સંતતિ. સંતાન નથી, સંતતિ. હે પ્રભુ, કંઈક સંતાન આપો. અને જ્યારે પરમાત્માની કંઈક વિશેષ કૃપા થવાની હોય ને, ત્યારે આવા ધર્માત્મા આ સંસારની અંદર પ્રગટ થાય, અને એ ધર્માત્માના ઘરે મહાપુરુષોનું પ્રાગટ્ય થતું હોય છે. કોઈ સામાન્ય નથી. જે ઘરની અંદર, જે પરિવારની અંદર જે મહાન વિભૂતિઓ પ્રગટ થવાના હોય, એ લીલા કરવાના હોય, તો એ પરિવારની અંદર એમના માતા પિતા, એમનું કુટુંબ પરિવાર કોઈ સામાન્ય ન હોય. ઉચ્ચ કોટીની એ આત્માઓ. અને એ આત્મા હતી, કોણ હતી વ્રજની અંદર? વૃક્ષભાનુ અને માતા કીર્તિ. ત્યાં પણ એમના માતા પિતા, અને અત્યારે પણ ફરક શું છે કે ત્યાં એ રાધાના રૂપમાં હતા, અને અહીંયા પુરુષના રૂપમાં સદગુરુના સ્વરૂપે પ્રગટ થયા છે. તો એ ઘરની અંદર જ્યારે સદગુરુ મહારાજ જ્યારે પ્રગટ થયા, અને એ પ્રગટ થયા તો માતા પિતાને આનંદનો કોઈ પાર નથી. પણ લાલદાસજી મહારાજ કે આ એ સીમિત નથી, આ એક ઘરની અંદર ખુશી નથી. આ ખુશી ક્યાં છે? જબ જન્મે મારવાડ में घर अति आनंद नर नार. जब जन्मे मारवाड़ में, मारवाड़ देशની વાત કરી, ઉમરકોટ ગામ નહીં. ઉમરકોટ જે ગામ છે એ મારવાડ પ્રદેશની અંદર આવે. તો અહીંયા લાલદાસજી મહારાજ શરૂઆત કરે છે મારવાડ દેશથી, કે અહીંયા મત્તુ મહેતાના ઘરની અંદર ખુશીનો તો કોઈ પારાવાર નથી. મત્તુ મહેતા દાન કરી રહ્યા છે, સાધુ સંતોને જમાડી રહ્યા છે, જે માગે એ આપવા તૈયાર છે, બધાને આપી રહ્યા છે, ભોજન કરાવી રહ્યા છે, અખંડ ભંડારા ચાલુ થયા છે, મેવા મીઠાઈ. પણ એ પ્રાંતની અંદર જે મારવાડ દેશ છે, એ મારવાડ દેશની અંદર એ મત્તુ મહેતાને ત્યાં પુત્રની પ્રાપ્તિ થઈ, તો એમના સગાવાલા, એમના ગામ લોકો, એ મારવાડ દેશના એ બધા જ ખુશી મનાવે છે કે આજે આટલા વર્ષો બાદ
મતુ મહેતાને ત્યાં પુત્રની પ્રાપ્તિ થઈ કે જબ જન્મે મારવાડ મેં ઘર અતિ આનંદ નર નાર. લાલદાજી મહારાજ કે આ મારવાડ દેશ નહીં, ઉમરકોટ ગામ નહીં, પણ આ બધાય ક્યાં છે? ય બધાય બ્રહ્માંડ મેં ત્રિગુણ સમેત વિસ્તાર. ય બધાય ફક્ત આ બધાય મતુ મહેતાના ઘરે નથી, બધાય વધાય લઈને આવે છે, મતુ મહેતાને આપે છે, સોગાત આપે છે, અને મતુ મહેતા પણ એ લોકોને મીઠાઈ આપે છે, અન્ન આપે છે, ભંડારા ખોલી દે છે. પણ આ બધાય ફક્ત મારવાડ દેશની અંદર નથી, એ બધાય ક્યાં છે? એ બધાય બ્રહ્માંડ મેં પૂરા 14 લોક પાતાળથી લઈ અને સતલોક સુધી, નીચેના 7 પાતાળ અતલ વિતલ સુતલ રસાતલ મહાતાલ અને પાતાળ, આ મૃત્યુલોક, અહીંયાથી ઉપરનો ભૂર્વલોક, સ્વર્ગલોક, જનલોક, તપલોક, મહરલોક અને સત્યલોક, આ 14 લોક બ્રહ્માંડની અંદર આ બધાય છે. બધાયને ધન્ય ધન્ય છે. પૂરા બ્રહ્માંડ વિશ્વ જગતને આ બધાય છે. કેમ? કારણ કે આ બ્રહ્માંડ, અખિલ બ્રહ્માંડના જે માલિક છે, બ્રહ્માંડોના જે માલિક છે, એમના પણ જે માલિક છે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા, એ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ પરમાત્મા આ બ્રહ્માંડની અંદર અવતરિત થયા છે. અને જ્યારે પણ મહાપુરુષો આ બ્રહ્માંડની અંદર પ્રગટ થવાના હોય, આ દુનિયાનો કલ્યાણ કરવા માટે જ્યારે એ અવતરિત થવાના હોય, કે વિષ્ણુ ભગવાન જ્યારે અવતારણ ધારણ કરવાના હોય, તો એ પૂર્વે આ બ્રહ્માંડમાં બધાને ખબર હોય. ખબર હોય કે ન હોય? જે ઋષિ મુનિઓ છે પોતાના તપોબળથી એમને ખબર પડી જાય છે કે આ સમયની અંદર આ જગ્યાએ એ મહાપુરુષનું પ્રગટ થવાના છે. 33 કરોડ દેવી દેવતાઓને પણ ખબર કે આખરના યુગની અંદર આજે 28મો કલયુગ છે, એ 28મા કલયુગની અંદર કોણ પ્રગટ થવાનું છે? નિષ્કલંક બુદ્ધા અવતાર. દેવી દેવતાઓને પણ ખબર, મહાપુરુષોને ખબર, જે જનલોક અને તપલોકની અંદર તપસ્યા કરી રહ્યા છે, ચિરંજીવીઓ છે, હિમાલયની કંદરાઓમાં, ગુફાઓમાં, એમના તપોબળથી, એમના તપના પ્રતાપથી એ લોકોને પણ ખબર હતી કે જ્યારે 28મી ચોકડી આવશે અને એ 28મા કલયુગની અંદર જ્યારે નિષ્કલંક બુદ્ધ અવતાર સ્વરૂપ જ્યારે પ્રગટ થશે, ત્યારે આખા જગતનું કલ્યાણ કરશે. શું કરશે? કલ્યાણ કરશે. આજે કલ્યાણ કરનાર જે સ્વરૂપ છે, સદગુરુના સ્વરૂપે સાક્ષાત આહલાદની શક્તિ શ્યામા મહારાણી અહીંયા પ્રગટ થઈ છે. તો અહીંયા લાલદાજી મહારાજ કહી રહ્યા છે, ફક્ત આનંદ આ મતુ મહેતાની ઘરે આ ખુશીનો માહોલ નથી, આ મારવાડ દેશની અંદર ખુશીનો માહોલ નથી. આ ખુશી ક્યાં છલકાઈ રહી છે? પૂરા બ્રહ્માંડની અંદર દેવી દેવતાઓ આકાશમાંથી પુષ્પોની વર્ષા કરી રહ્યા છે, ગંધર્વો નૃત્ય કરી રહ્યા છે, વાજિંત્રો વગાડી રહ્યા છે, ગાન થઈ રહ્યું છે. પૂરું આકાશ મંડળ વીજળીના ચમકારા જેમ થતા હોય ને, એવી રીતે આકાશની અંદર એ ગજના થઈ રહી છે, જય જયકાર થઈ રહ્યો છે. પૂરા વિશ્વ બ્રહ્માંડનો ઉદ્ધાર કરનાર, કલ્યાણ કરનાર, આ જગતને નિષ્કલંક બુદ્ધ અવતાર સ્વરૂપે જ્યારે અહીંયા આવી અને આ બ્રહ્માંડને પરબ્રહ્મ પરમાત્માની ઓળખાણ કરાવનાર, જે બુદ્ધિ લઈને આવતા આ બ્રહ્માંડની અંદર જે આવનાર છે, જે બુદ્ધ અવતાર. બુદ્ધ અવતારનો અર્થ શું થાય? બુદ્ધિનો અવતાર. કઈ બુદ્ધિ? પરમધામની નિજ બુદ્ધિ. અને એ પરમધામની નિજ બુદ્ધિ પરબ્રહ્મ પરમાત્માની પહેચાન કરાવશે. શું કરાવશે? જે અત્યાર સુધી બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશને પણ ખબર નથી કે એ પરમાત્મા કોણ છે. ચાંદ સૂરજ કો ગમ નહીં, નહીં પાવક કો કામ, પહોંચે સો આવે નહીં, સોય મુકુંદ નિજ ધામ. ચાંદ સૂરજને પણ ખબર નથી, બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશને પણ ખબર નથી, આદિ નારાયણને પણ ખબર નથી. અને એ ઓળખાણ કોણ કરાવશે? આ સદગુરુ. સદગુરુ ધણીશ્રી દેવચંદજી મહારાજ જ્યારે મારવાડ દેશની અંદર અહીંયા પ્રગટ થયા, તો આખા બ્રહ્માંડની અંદર ખુશીનો કોઈ પાર ન રહ્યો. ત્રિગુણ સમેત વિસ્તાર. બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ એ પણ નાચી રહ્યા છે. જે લોકો
આ દુનિયાની અંદર રાહ જોઈ રહ્યા છે. બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ એમની પણ રાહ જોઈ રહ્યા છે. અને આજે એ સ્વરૂપ આ સંસારની અંદર જ્યારે પ્રગટ થયો તો પૂરા વિશ્વની અંદર 14 લોકની અંદર પાતાળની અંદર જે નાગ લોકો છે, નાગની જે વસ્તીઓ છે, એ લોકો પણ આજે એ પ્રસન્નતા અનુભવી રહ્યા છે કે આજે અમારો ઉદ્ધાર કલ્યાણ થશે. જેવી રીતે વ્રજની અંદર કૃષ્ણજી ફક્ત ગોપીઓની સાથે જ લીલા નથી કરતા, ગ્વાલ બાલની સાથે જ લીલા નથી કરતા. એ પૂરા વ્રજમંડળની અંદર જેટલી પણ મહાપુરુષો જે આત્માઓ છે, એ નાના નાના જીવથી લઈ ગાયોની અંદર, વાછડાઓની અંદર, કોઈ જલના જીવોની અંદર, કોઈ જમીનના જીવોની અંદર, કે આકાશના પક્ષીઓના રૂપમાં એ મહાપુરુષો, એ મહાન તપસ્વીઓ એ વ્રજમંડળની અંદર શરીર ધારણ કરી અને પોતાની મુક્તિ લેવા માટે, એ પરમાત્માની દર્શન કરવા માટે એ વ્રજમંડળમાં એ અવતરિત થયા હતા. પૂરું વ્રજમંડળ એ મહાપુરુષોથી સુશોભિત હતું. દેવી દેવતાઓ પણ આ વ્રજમંડળની હતા એ બધાનો ઉદ્ધાર કરી રહ્યા છે ને. ખાલી એ બાળકોની સાથે લીલા નથી કરતા, ગોપીઓની સાથે લીલા નથી કરતા, એ ગાયોનો પણ ઉદ્ધાર કરી રહ્યા છે, વાછડાઓનો પણ ઉદ્ધાર કરી રહ્યા છે. પછી અમલા અર્જુન જે ઝાડ હતા એમનો પણ ઉદ્ધાર કર્યો. માતા યશોદા અને જે પૂરું વ્રજમંડળ છે, એ પૂરા વ્રજમંડળની અંદર એ બધા જ આત્માઓનો ત્યારે ત્યાં ઉદ્ધાર કરે છે. અને અહીંયા સદગુરુ સ્વરૂપ જે પરમાત્મા છે, એ પરમાત્મા તો 14 લોક બ્રહ્માંડ અષ્ટ આવરણ આ બધાનો ઉદ્ધાર કરવા માટે આવ્યા છે. બ્રહ્મ સૃષ્ટિઓને ખેલ બતાવી અને પરમધામ લઈ જવા માટે આવ્યા છે. ઈશ્વરી સૃષ્ટિને અક્ષરધામ લઈ જવા માટે આવ્યા છે. અને જીવ સૃષ્ટિને 8 પ્રકારના ભિસ્તમાં લઈ જવા માટે આવ્યા છે. सुखदाई सबन को अखंड करण हार मुक्ति देसी ब्रह्मांड को सुखदाई सबन को अखंड करण हार विश्व वंदे अक्षर लो सुके परीक्षित सो कह्यो विचार. सुखदाई सबन को आ 14 लोक ब्रह्मांड ने बधाने अखंड नु सुख आपवा माटे आव्या छे. शा माटे आव्या छे सद्गुरु महाराज? अखंड नु सुख, आ माया नु सुख नहीं, આ બ્રહ્માંડનું ભૌતિક સુખ નહીં. કયું સુખ આપવા માટે આવ્યા છે? પરમધામનું, પરમાત્માનું, પરમાત્માની પાસે જે પ્રેમ છે એ પ્રેમ આપવા માટે આવ્યા છે. પરમાત્મા જે આનંદના સ્વરૂપ છે એ આનંદ આપવા માટે આવ્યા છે. પરમાત્માની જે સત્તા છે એ સત્તા આપવા માટે આવ્યા છે. એ સચ્ચિદાનંદ પૂર્ણ બ્રહ્મ જે પરમાત્મા છે એ પરમાત્માનો આનંદ, ઈશ્ક એ આપવા માટે આ બ્રહ્માંડની અંદર આવ્યા છે. અને આ વાત સુખદેવ મુનિ રાજા પરીક્ષિતને ક્યાં કહે છે? ભાગવતની અંદર. વિશ્વ વંદે અક્ષર લો સુકે પરીક્ષિત સો કહ્યો વિચાર, કે હે પરીક્ષિત રાજા, ક્યારે કહી રહ્યા છે? દ્વાપર યુગની અંદર, દ્વાપરના એન્ડમાં, કલયુગના પ્રારંભમાં સુખદેવ રાજા શ્રાપ લાગ્યો. અને જ્યારે એને શ્રાપ લાગ્યો 7 દિવસની અંદર એમનું મૃત્યુ હતું. સુખદેવ મુનિ એમને ભાગવત સંભળાવે છે. એ સમયની અંદર સુખદેવ મુનિ કોને કહી રહ્યા છે? રાજા પરીક્ષિતને. ક્યારેક શબ્દ આડાહવડો થાય ને તો યાદ કરાવજો. કાલે પણ થોડોક ગોટાળો થયો હતો. 1635 બોલવાની જગ્યાએ 1735. કંચન, શું નામ તમારું? સંગીતાબેને કીધું પણ હું સમજો નહીં. એમને ઈશારો કર્યો કે તમે આમ ભૂલી ગયા છો, પણ ક્યારેક આવી થઈ જાય તો યાદ કરાવી દેજો. તો અહીંયા સુખદેવ મુનિ જે આ બ્રહ્માંડની અંદર 5 રતનોમાં એક રતન છે, એની આત્મા ક્યાંથી આવી હતી? અક્ષર ધામ સબલિકથી એમની આત્મા આવી હતી. અને એ સુખદેવ મુનિ રાજા પરીક્ષિતને કહી રહ્યા છે કે હે રાજા પરીક્ષિત, અત્યાર સુધી આવા તો કરોડો બ્રહ્માંડ બની ગયા ને કરોડો બ્રહ્માંડ મટી ગયા. અને આ બ્રહ્માંડની હું તને વાત કરું તો આ બ્રહ્માંડની અંદર પરબ્રહ્મ પરમાત્મા કોણ છે એમની કોઈને ખબર નથી. કોઈ સ્વર્ગમાં જાય, કોઈ વૈકુંઠમાં જાય. તે તમ ભુક્ત્વા સ્વર્ગલોકમ વિશાલમ ક્ષીણે પુણ્યે મૃત્યુલોકમ.
વિસંતિ. શું કરે છે અહીંયા બધાય? તપસ્યા કરે, દાન કરે, પુણ્ય કરે, ભક્તિ કરે ને સ્વર્ગની ચાહના રાખે, સ્વર્ગમાં જાય. અને સ્વર્ગમાં ગયા, જેટલું પુણ્ય લઈને ગયા એટલો સમય તમને ત્યાં સ્વર્ગમાં રહેવા દે. પુણ્ય તમારું પૂરું થયું એટલે સ્વર્ગમાંથી લાત મારીને કાઢે. એમણમ નહીં હો, લાત મારીને કાઢે. આ તમે ભાગવતની અંદર જોઈ લેજો. હું જે બોલ્યો ને એ સેમ લખેલું છે, લાત મારીને કાઢે છે. શા માટે? કે તારે જે ભક્તિ મળી, ભક્તિનું જે ફળ મળ્યું, એ ફળનું તારે શું કરવાનું હતું? કે પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરવાની હતી. એની જગ્યાએ તમે શું કર્યું? તો કે આ ફરવાનું જે સ્થળ છે ને, સ્વર્ગ છે ને, એ ફરવાનું સ્થળ છે, એ મુક્તિનું સ્થળ નથી. જેમ આપણી પાસે ખિસ્સામાં પૈસા હોય 5,000 10,000 અને એ પૈસા લઈને ક્યાંક ફરવા માટે જાય અને એ પૈસા પૂરા થવા આવે પછી આપણને ત્યાં કોઈ હોટલવાળા કે કોઈ આપણને રહેવા દે? જ્યાં સુધી પૈસા હોય ત્યાં સુધી સુવિધા મળે, પછી સુવિધા બંધ થઈ જાય. તો ભક્તિરૂપી જે ભાતું છે, ભક્તિરૂપી જે કમાણી છે ને, એ સ્વર્ગમાં લઈને જાય અને પૂરી થાય એટલે ત્યાંથી લાત મારીને કાઢે. અને કાઢે એટલે કેવી રીતે કાઢે? આ ભાગવતનો પ્રસંગ છે, ભાગવતમાં જોઈ લેજો. જે સુમેરુ પર્વત છે, એ સુમેરુ પર્વત ઉપરથી લાત મારે, ત્યાંથી રડતા 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 નીચે પાતાળમાં જાય. ક્યાં જાય? હવે એવડો મોટો સુમેરુ જે પર્વત છે, ત્યાંથી લાત મારે, સ્વર્ગમાંથી ત્યાંથી લાત મારે ને પાતાળ. કેવી દશા થાય? કોઈ સારા વાટ રહીએ? દંડ આપે આપણને. શું આપે? એ દંડ આપે છે. તો એવી રીતે કોઈ વૈકુંઠની ચાહના રાખે, ત્યાં પણ મર્યાદા છે કે જ્યાં સુધી તમારી પાસે હોય ત્યાં સુધી ત્યાં તમને રહેવા દે છે, ત્યાં એથી વધારે રહેવા દેતા નથી. સ્વર્ગમાં જાઓ કે વૈકુંઠમાં જાઓ, રાજા પરીક્ષિતને કહી રહ્યા છે કોણ? સુખદેવ મુનિ કે કોઈ સ્વર્ગમાં જાય છે, કોઈ વૈકુંઠમાં જાય છે, કોઈ સતલોકની અંદર જાય, કોઈ નિરાકારની અંદર જાય, કોઈ શાશ્વત મુક્તિને પ્રાપ્ત કરે અને કોઈ વધુમાં વધુ કબીર સાહેબ હોય. જેમને કબીર સાહેબ છે એને ક્યાંની ભક્તિ આપણને બતાવી? અક્ષર બ્રહ્મ વિશ્વ વંદે અક્ષર લો. આખા બ્રહ્માંડની અંદર અત્યાર સુધીમાં જો સૌથી વધારેમાં વધારે ઊંચામાં ઊંચું જ્ઞાન આવ્યું હોય ને, જો ઓળખાણ થઈ હોય ને, તો અક્ષર સુધીની થઈ છે. એથી આગળની ઓળખાણ કોઈને થઈ નથી. અને એ ઓળખાણ કોણ કરાવશે? સદગુરુ મહારાજ. કોણ કરાવશે? સુખદેવ મુનિ રાજા પરીક્ષિતને કહી રહ્યા છે કે અત્યાર સુધી આવા કઈ યુગો વયા ગયા, અત્યાર સુધી અક્ષરથી પાર કોઈ જઈ શક્યું નથી, એનાથી આગળની કોઈને કાંઈ ખબર નથી. એ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા જે અક્ષરથી પણ પાર છે, પરમધામની અંદર એ છે, એ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા આ બ્રહ્માંડની અંદર પોતાની બ્રહ્મ અંગણાઓને લઈ અને આ સંસારની અંદર અવતરિત થશે. એટલા માટે સુખદેવ મુનિ રાજા પરીક્ષિતને કહી રહ્યા છે કે કલીર ધન્યો, કલીર ધન્યો, કલીર ધન્યો. કેટલી વાર કીધું? કળિયુગને ધન્ય છે, ધન્ય છે, ધન્ય છે. કેમ? યત્ર બ્રહ્મ પ્રિયાન ચ વાસના સમુપાવિશન. એ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા એ બ્રહ્મ પ્રિયાઓને લઈ અને એ 28મા કલિયુગમાં અહીંયા પ્રગટ થશે. અને જ્યારે એ બ્રહ્મ પ્રિયા અહીંયા પ્રગટ થશે એટલે એ પરબર પરમાત્મા પોતે સ્વયં નિષ્કલંક બુદ્ધ અવતાર સ્વરૂપે આ બ્રહ્માંડની અંદર અહીંયા પ્રગટ થશે અને એ પોતાની ઓળખાણ કરાવશે, પોતાના ઘરની ઓળખાણ કરાવશે, પોતાના સ્વરૂપની ઓળખાણ કરાવશે અને બધાને અખંડનું સુખ આપશે. આ કોણ કહી રહ્યું છે? ભાગવતની અંદર રાજા પરીક્ષિતને કોણ કહી રહ્યું છે? સુખદેવ મુનિ. આ પ્રમાણ છે. જ્યારે સદગુરુ મહારાજ આ બ્રહ્માંડની અંદર અહીંયા પ્રગટ થયા અને એ સદગુરુ મહારાજની એ સ્વરૂપ કોણ છે એમની પણ પહેચાન આપણને કરાવે છે. થોડીક આપણે પણ કરી લઈએ. એ સદગુરુ મહારાજ, સદગુરુ મહારાજની અંદર જે આત્મા હતી, જે જીવ હતો, એ કોણ હતો?
આપણે કાલે વાત થઈ ગઈ. કોણ હતો? દેવાપી રાજા. દેવાપી રાજા અને શાંતનુ રાજા, આ બે રાજા. દેવાપી શાંતનુ, દેવાપી શાંતનુ ભ્રાતા મરુચેસ્વા કુવંશજ કલાપ ગ્રામ આસાતે મહાયોગ બલાવિંતો. આ ભાગવતનું પ્રમાણ છે. ભાગવતની અંદર સુખદેવ મુનિ કહી રહ્યા છે કે હે રાજા પરીક્ષિત, આ ભવિષ્યની અંદર જ્યારે નિષ્કલંક બુદ્ધા અવતાર સ્વરૂપ જ્યારે પ્રગટ થશે અને નિષ્કલંક બુદ્ધા અવતાર પરબ્રહ્મ પરમાત્મા કોની ઉપર બેસીને લીલા કરશે, ત્યારે કહી રહ્યા છે કે દેવાપી શાંતનુ ભ્રાતા, જે શાંતનુ રાજા છે, દેવાપીના જે ભાઈ છે, અને એ મરુ રાજા છે, અને એ કોના વંશજ છે? મરુ રાજા અને દેવાપી શાંતનુ ભ્રાતા, અને એ બંને રાજાઓ શું કરી રહ્યા છે? તપસ્યા કરી રહ્યા છે. શા માટે તપસ્યા કરી રહ્યા? એ એટલા મહાન તપસ્વી હતા, એટલા તપોબળી હતા, અને એના તપના પ્રતાપથી, તપની ઉર્જાથી એમને ધ્યાનમાં ખબર પડી કે જ્યારે આ 28મો કલિયુગ આવશે ને, એ 28મા કલિયુગની અંદર નિષ્કલંક બુદ્ધા અવતાર 23 અને 24મો આ બ્રહ્માંડની અંદર પ્રગટ થશે. અને પરમાત્મા જ્યારે બ્રહ્માંડની અંદર પ્રગટ થાય ત્યારે ક્યારેય જન્મ લેતા નથી. વિષ્ણુ ભગવાન પણ ક્યારેય જન્મ લેતા નથી. ત્યારે દેવાપી રાજા અને મરુ રાજા, આ બંનેને તપસ્યાની અંદર ખબર પડી, તપસ્યા કરી. વિષ્ણુ ભગવાને એમને દર્શન આપ્યા. વિષ્ણુ ભગવાને બધી વાત કરી કે 28મા કલિયુગની અંદર આ નિષ્કલંક બુદ્ધા સ્વરૂપ અહીંયા પ્રગટ થશે, બે સ્વરૂપ ધારણ થશે. ત્યારે એ રાજાએ શું કર્યું? તપસ્યા કરી કે હે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા, જ્યારે પણ તમે આ બ્રહ્માંડની અંદર અવતરિત થાવ અને એ સમયની અંદર જો હું તમારે લાયક હોય તો તમે મારી ઉપર બેસી, મારા તન ઉપર બેસી અને તમે લીલા કરજો. શું કીધું એને? એની ઈચ્છા કઈ હતી? તપસ્યા શા માટે કરી રહ્યા હતા? કે એ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા જ્યારે નિષ્કલંક બુદ્ધા સ્વરૂપ અહીંયા પ્રગટ થાય ત્યારે એ અમારા તન ઉપર બેસીને લીલા કરે. કઠોર તપસ્યા કરી રહ્યા છે. કઈ જગ્યાએ કરી રહ્યા છે? તો કે એક કલાપ ગ્રામ નામનું એક ગામ છે. એ ગામની અંદર બેસી, એ ગામના જંગલોની અંદર બેસી અને આ બંને રાજાઓ ત્યાં તપસ્યા કરી રહ્યા છે. કઈ વર્ષો સુધી એમને તપસ્યા કરી અને આજે 28મો કલિયુગ 1638ની અંદર એ રાજા દેવાપી રાજા આજે મતુ મહેતા અને માતા કુંવરબાઈને ઘરે એ જન્મ લે છે. શું કરે છે? અને એની ઉપર બેસી અને એ શ્યામાજી 5 શક્તિને લઈ અને એ લીલા કરશે. તાવી હેત્ય કલેર અંતે વાસુદેવાનો શિક્ષિતો વર્ણાશ્રમ યુક્ત ધર્મ પૂર્વવત પ્રથહિષ્યત. એ પરંપરા, એ યુગથી લઈ અને એ પરંપરા મુજબ એ લોકોએ જ્યારે તપસ્યા કરી અને કોના કહેવાથી કરી? વિષ્ણુ ભગવાનના કહેવાથી. વિષ્ણુ ભગવાને એમને દર્શન આપ્યા અને વિષ્ણુ ભગવાને જ્યારે એમની પાસે માંગણી કરી ત્યારે વિષ્ણુ ભગવાને કીધું કે આ 28મા કલિયુગની અંદર પરબ્રહ્મ પરમાત્મા પ્રગટ થશે. ત્યારે એમને પણ ઈચ્છા થઈ કે અમારા તન ઉપર બેસીને એ લીલા કરે. આ છે આપણા સદગુરુ મહારાજ. સુંદરબાઈ, શ્યામા મહારાણી, અક્ષર બ્રહ્મ, તારતમ, હુકમ અને રાજજી મહારાજનો જોશ. કેટલી શક્તિ છે? 5 શક્તિ છે. એ 5 શક્તિ
કોની ઉપર બેસીને લીલા કરી રહ્યું છે? સુંદર. સુંદરબાઈ કોની ઉપર બેઠા છે? દેવાપીના આત્મા ઉપર. કોની ઉપર? દેવાપી જે જીવ છે, મહાન ઉચ્ચ કોટીનો જે જીવ છે, હવે એ જીવ નથી, એ શું છે? આત્મ. જે તન ઉપર, જે જીવ ઉપર પરમાત્માની દ્રષ્ટિ પડે, પરમાત્માની કૃપા થાય, તો એ જીવ નથી રહેતો. શું થાય? એ જીવમાંથી આપણે કહીએ ને કે જીવ ટળીને શિવ થયો. કહીએ ને જીવ ટળીને શિવ. શિવ એટલે આત્મા. અને આ આત્મા અને આત્માથી હવે પણ એનાથી પણ એ ઉપર વયા ગયા. શું વયા ગયા? એમની અંદર સાક્ષાત પરબ્રહ્મ પરમાત્મા જે સ્વરૂપ ઉપર બેસીને, જે તન ઉપર, જે જીવ ઉપર બેસીને લીલા કરતા હોય, એ કોઈ પાંચ તત્વનું તન હોય ખરું? વિચાર તો કરો. આ એક વિચારવા. જે પરમાત્મા જે તન ઉપર બેસીને લીલા કરે, એ પાંચ તત્વના તન હોય? સમજવા જેવી વાત છે. એ પાંચ તત્વનું તન હોય ખરું? કેવું તન હોય? એ નૂરી. મહેર સાગરની અંદર ચોપાઈ આવે ને, શું આવે? યાદ કરાવો તો કોઈ. યાદ નથી આવતી. જાકો લેત હે મહેર में તાએ પહેલે મહેરે બનાવે. હવે જેને રાજી મહારાજ પોતાની દ્રષ્ટિમાં લીએ, એમની મહેરમાં લીએ, એમની છત્રછાયામાં લીએ, તો રાજી મહારાજ પ્રથમ શું કરે? વજૂદ. વજૂદ એટલે શરીર. કેવું બનાવી દે? કેવું બનાવે? અખંડ કરી લે. શું કરી લે? પછી એ પાંચ તત્વનું તન રહેતું નથી. અને આ તો સ્વયં પરબ્રહ્મ પરમાત્મા જે સ્વરૂપમાં લીલા કરવાના હોય, એ સ્વરૂપ કોઈ દિવસ પાંચ તત્વનું હોય? એ કેવું હોય? એ સ્વયં પરમાત્મા છે. પરમાત્મા આ સંસાર બનાવી શકે, પરમાત્મા આવા કરોડો બ્રહ્માંડ બનાવી શકે, તો એ પરમાત્મા પોતાના માટે એક સ્વરૂપ પ્રગટ ના કરી શકે? એનો ક્યારેય નાશ થાય? પીવું પાંચ બેર હમ વાસ્તે સાગર में डारिया આપ. પણ ઈ પરમાત્મા જે તન ઉપર બેસીને લીલા કરતા હોય, એ પરમાત્મા ઉપર એક આવરણ મૂકી દે. એ પરમાત્મા એ સ્વરૂપ ઉપર એક આવરણ મૂકી દે. એ શક્તિ ઉપર શક્તિને ઢાંકી દે. શું કરે છે? ઢાંકી દે. તન આપણને લાગે કે આ પાંચ તત્વનું તન છે. કેના જેવું છે? આપણા જેવું. પ્રાણનાથજી મહારાજે વાણીને કીધું કે આ પાંચ તત્વના તનને તમે જોતા, એનો અર્થ એવો નથી કે એ સ્વરૂપને ન જોતા. એ સ્વયં સ્વરૂપ છે. એ પાંચ તત્વનું નથી, એ સ્વયં સ્વરૂપ જ છે. પણ આપણને દેખાય છે કેવું? આપણા જેવું. એટલે આપણને સામાન્ય લાગે ને. પણ એ જે શક્તિ છે, એમની અંદર જે બિરાજમાન, જે લીલા કરનાર જે શક્તિ છે ને, એ શક્તિને ઓળખવી હોય તો એ પાંચ તત્વથી ઉપર ઉઠવું પડે. હવે પારસ હોય, સામાન્ય એક પારસ, આ દુનિયાનો પથ્થર. હવે એ પારસ કદાચ લોખંડને ટચ થઈ જાય ને, તો લોખંડ સોનું બની જાય છે. તો એ લોખંડ સોનું બની જતું હોય, તો પરમાત્માની દ્રષ્ટિ જેની ઉપર પડે, પરમાત્માની વાણીનો એક શબ્દ જેની અંદર ઉતરી જાય, જેના હૃદયની અંદર ઉતરી જાય, તો એ કેવા થઈ જાય? અખંડ થઈ જાય કે ન થઈ જાય? બ્રહ્મ સૃષ્ટિની જે ચરણ રજ છે, જે ગોપીઓની વ્રજની અંદર જે ચરણ રજ છે, એ ચરણ રજને મેળવવા માટે 33 કરોડ દેવી દેવતાઓ એ વ્રજની અંદર એ ધૂલીને ગોતી રહ્યા છે. એ ધૂલીને પોતાના મસ્તક ઉપર લગાવી રહ્યા છે. શા માટે? કે એ ધૂલી કદાચ અમને પ્રસાદીના રૂપમાં મળી જાય ને, તો પણ અમે મોક્ષને પ્રાપ્તિ મળી જાય, મોક્ષ પ્રાપ્ત થઈ જાય. તો જેની અંદર પરમાત્માનું જે સ્વરૂપ છે, પરમાત્માની જે શક્તિ છે, પરમાત્માની જે બુદ્ધિ છે, જે તારતમ છે, તારતમ શું કામ કરી રહ્યું છે? તારતમનું કાર્ય શું? અખંડ કરવાનું. શું કામ છે તારતમનું કામ? ઓળખાણ કરાવવાની. શું કરવાનું?
ઓળખાણ કોણ કરાવે છે? તારતમ. આવેશને નહીં અટકળ, પણ જાગવું અતિ ભારી. જાગવું અને આવેશ એ બને ક્યાં છે? તારતમમાં છે. આવેશ અને જાગવું એ બને તારતમમાં. ક્યાં છે? આવેશ અને જાગવું એ ક્યાંથી છે? તારતમ. તારતમ અખંડ છે, રાજી મહારાજના હૃદયમાંથી પ્રવાહિત થયેલી ધારા છે. અને એ ધારામાંથી એક ઝરણું, એક ઝરણામાંથી એક ટીપું આપણા હૃદયની અંદર, આત્માની અંદર જ્યારે ઉતરી જાય ને, તો આપણી આત્મા અખંડ થઈ જાય. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા જય. અને આ જે વાણી છે 18,758 એ પ્રેમ રૂપી જે ધારાઓ છે, એ રાજી મહારાજે ધારાઓને પ્રવાહિત કરી આ બ્રહ્માંડની અંદર. પણ કઈ રીતે પ્રવાહિત કરી? કઈ રીતે કરી? શબ્દ રૂપી. કઈ રીતે કરી? કયા શબ્દ લીધા? શબ્દ ક્યાંનો છે? આપણે પેલા વાડ વાવતા, અત્યારે તો કોઈ વાડ વાવતું નથી. વાવે છે કોઈ? શેરડી, गन्ने का जूस, गन्ने का जूस जो गन्ना होता है ना, वो गन्ने के ऊपर छिलका रहता है. क्या? हाँ, वो छिलका कितना हार्ड होता है? हाँ, ઉપરની જે છાલ છે કેટલી હાર્ડ હોય, કેટલી કઠોર હોય, પણ અંદર રસ કેટલો હોય? મુલાયમ, મીઠો, મધુર, અમૃત, જેને ધરતીનું અમૃત કહેવામાં આવે છે. શું કહેવામાં આવે છે? ધરતીનું અમૃત, એ શેરડીનો રસ. હવે એ રસને રસ ઢોળાઈ ન જાય, રસ બહાર નીકળી ન જાય, એના માટે શું કર્યું છે? કવર. કેવું કવર? એકદમ કઠોર, કઠણ. જે ત્યારે આપણે એને છોલીએ ને દાંતથી, તો મારા જેવાના નબળા દાંત હોય તો દાંત બહાર આવે. જેટલી આ અત્યારના નાની સંઘને ખબર નહીં હોય, પણ હું નાનો હતો ત્યારે એ બધું જોયેલું છે. મોટી ઉંમરના, જેટલા બધા મોટી ઉંમરના છે, જેટલી શેરડી કઠણ હોય એટલી વધારે મીઠાશ હોય. અને જેટલી શેરડી પોચી હોય ને ફોલવામાં, ઉપરની છાલ જેટલી પોચી હોય ને, એટલો એનો રસ કેવો હોય? મોળો હોય ને દાદા. તો એ સમજવા માટે છે. પરમધામની જે નિજ બુદ્ધિ છે, રાજી મહારાજના હૃદયની જે તારતમની જે ધારાઓ છે, રસની જે ધારાઓ છે, એ રસની ધારા નિજ બુદ્ધિ, પરમધામનું પરમાત્માનું જ્ઞાન જે શબ્દથી પણ પરે છે, શબ્દાતીત, કે જે પરમધામને શબ્દથી તમે ઉચ્ચારી ન શકો, શબ્દથી બોલી ન શકો, તમે એને કહી ન શકો કે એ પરમધામનું એક કણ હોય ને, એ કણની પણ કોઈ તમે ઉપમા આપી ન શકો, એનું વર્ણન ન કરી શકો. એ શબ્દથી પરે છે, એ શબ્દાતીત છે. એ શબ્દાતીત આ બ્રહ્માંડની અંદર, ખોટાની અંદર, માયાની અંદર, સપનની અંદર એ શબ્દાતીત જ્યારે અહીંયા આવે, તો એના માટે કેટલી વ્યવસ્થા કરવી પડે? કેટલી કરવી પડે? જે તારતમ છે એ રાજી મહારાજના હૃદયની ધારાઓ છે, જેને આપણે કહી છીએ કે નિજ બુદ્ધિ. શું કહેવાય એને? નિજ બુદ્ધિ. નિજ એટલે પોતાની. કોની પોતાની? તો કે રાજી મહારાજની, પરમાત્માની પોતાની બુદ્ધિ, પોતાનું જ્ઞાન, પોતાનું હૃદય. હવે એ ધારા, એ જ્ઞાન, એ નિજ બુદ્ધિ આ સંસારની અંદર અવતરિત કરવાની છે. તો એ અક્ષરાતીતે શું કર્યું? કે અક્ષર. અક્ષરાતીતે શું કર્યું? તો કે અક્ષર. અક્ષર એટલે શબ્દ. એ અક્ષર બ્રહ્મ રૂપી જે શબ્દ છે, અક્ષર બ્રહ્મની જે જાગ્રત બુદ્ધિ છે, એ જાગ્રત બુદ્ધિને, અક્ષર બ્રહ્મને રાજી મહારાજે પોતાની નિજ બુદ્ધિ આપી. શું આપ્યું?
શું આપ્યું? નિજ બુદ્ધિ. એટલે અક્ષર બ્રહ્મની બુદ્ધિ ક્યાં ગઈ? રંગમહોલમાં. ક્યાં ગઈ? જો દ્રષ્ટિ સુપન જીવકી નહીં લખી મીને લગાર, સો દ્રષ્ટિ અખંડ સુખ में પહોંચી નૂર કે પાર. જે જીવ સૃષ્ટિની પણ દ્રષ્ટિ પરમધામમાં પહોંચી શકતી નથી, તો હવે એમની પણ દ્રષ્ટિ ક્યાં પહોંચશે? પરમધામમાં. તો અહીંયા જે અક્ષર બ્રહ્મ છે એ અક્ષર બ્રહ્મ ક્યારે રંગમહોલની અંદર પ્રવેશ કરી શક્યા નથી. પણ જેવી જ રાજી મહારાજે અક્ષર બ્રહ્મને પોતાની બુદ્ધિ આપી, નિજ બુદ્ધિ આપી, રાજી મહારાજે એમની બુદ્ધિનો પ્રવેશ જાગ્રત બુદ્ધિમાં જ્યારે કરાવ્યો, અક્ષરની અંદર જ્યારે એ બુદ્ધિ આવી, ત્યારે અક્ષર બ્રહ્મની દ્રષ્ટિ ક્યાં પહોંચી? રંગ મહલમાં. રંગમહોલમાં કંચનવાળા સિંહાસન ઉપર જે યુગલ સ્વરૂપ બેઠા છે એમના દર્શન કર્યા, 12,000 બ્રહ્મસૃષ્ટિના દર્શન કર્યા. પણ કઈ રીતે કર્યા? બુદ્ધિથી. કઈ રીતે કર્યા? પોતે ત્યાં જઈ શકતા, બુદ્ધિથી, દ્રષ્ટિથી ત્યાં જઈને જોયું, રાજી મહારાજનું હૃદય જોયું. કારણ કે રાજી મહારાજે પોતાનું હૃદય એમની બુદ્ધિમાં આપી દીધું. એમનું હૃદય ક્યાં આપી દીધું? અક્ષર બ્રહ્મની બુદ્ધિમાં. હવે એ અક્ષર બ્રહ્મની બુદ્ધિ આ 120 વર્ષમાં ચોથા, પાંચમા અને છઠ્ઠા દિવસમાં અક્ષર બ્રહ્મની બુદ્ધિ શું કામ કરશે? જે રાજી મહારાજે નિજ બુદ્ધિ આપી છે એ અક્ષર બ્રહ્મની બુદ્ધિ આ સંસારની અંદર આ સંસારના શબ્દ લઈ અને આ વાણીનું અવતરણ કર્યું. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી. આ છે મહેંદીની લીલા. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા. એક સુરે ઉડાય કે દીએ આ સુર ફૂંકો. કયો સુર ફૂંકો? નિજ બુદ્ધિનો. રાજી મહારાજના હૃદય રૂપી જે ધારાઓ છે એ ધારાઓને પ્રવાહિત કરી કરનાર કોણ છે? અક્ષર બ્રહ્મની બુદ્ધિ. કારણ કે અક્ષર છે, શબ્દ છે, એ શબ્દથી એમને વર્ણન કર્યું. અને એ કનું વર્ણન કર્યું? શબ્દાતીતનું. અને એ કયા શબ્દમાં કર્યું? આ બ્રહ્માંડના આઈના શબ્દમાં. આ શબ્દ, આ શબ્દ રૂપી કવચ લીધું. કવચ કયું લીધું? જેમ શેરડી ઉપર જે સાંઠો હોય એની ઉપર કવચ હોય, છાલ હોય, એવી રીતે અહીંનો શબ્દ છે. કયો શબ્દ છે? આ માયાનો શબ્દ છે, આ બ્રહ્માંડનો શબ્દ છે. શબ્દ હે આર, શબ્દ હે પાર, શબ્દ હે ઢગ ઢેરિયા. શબ્દ અખંડ છે, શબ્દ બ્રહ્મ છે, શબ્દનો ક્યારેય નાશ થતો નથી. શબ્દ બ્રહ્મ, અક્ષર બ્રહ્મ. આપણે કહીએ ને અક્ષર બ્રહ્મ. અક્ષર બ્રહ્મ એટલે શબ્દ. અક્ષરનો અર્થ શું થાય? શબ્દ. બુદ્ધિ. કઈ બુદ્ધિ? જાગ્રત બુદ્ધિ. એ જાગ્રત બુદ્ધિએ સ્વપ્નની બુદ્ધિમાં આપ્યું. શું આપ્યું? વચ્ચે મીડિયેટર કોણ છે? અક્ષર બ્રહ્મની બુદ્ધિ. કઈ છે? અક્ષરાતીતની. ક્યાં આવી? અક્ષર બ્રહ્મની બુદ્ધિમાં. એ મીડિયેટર થયા અને આપી ક્યાં? સ્વપ્નની બુદ્ધિમાં. કેમાં આપી? આપણી બધાની બુદ્ધિ કેવી છે? સ્વપ્નની. આપણે સ્વપ્નનું વિચારીએ છીએ, અહીંનું વિચારીએ છીએ, આ શરીરનું વિચારીએ છીએ. અંદર બેઠેલી આત્માને કોઈ જોઈ શકતું નથી. આપણી બુદ્ધિ જોઈ શકે છે કે હું કોણ છું? આ બુદ્ધિ. અને આ લીલા આપણે જોવાની છે ચોથા, પાંચમા અને છઠ્ઠા દિવસની અંદર. અને આ પરમધામનું જે જ્ઞાન છે, નિજ બુદ્ધિનું જે જ્ઞાન છે, પરમધામની નિજ લીલાનું જે જ્ઞાન છે, એ લીલાને અવતરિત કરનાર કોણ છે? સદગુરુ ધણી શ્રી દેવચંદજી મહારાજ અને મહામતી સ્વામી શ્રી પ્રાણનાથ. સતયુગ કે બીજ ભૂત ઈનો બીચ રહે વિસ્તાર. સતયુગ. સતયુગ એટલે પરમધામ. જ્યાંનો સમય પણ સત્ય છે, જ્યાંની લીલા પણ સત્ય છે, જ્યાંનું સુખ પણ સત્ય છે, જ્યાંનો ઈશ્ક પણ સત્ય છે. એ સત, એ યુગ. યુગ એટલે એવો સમય ક્યાં છે? એવી ભૂમિ ક્યાં છે? તો કે એ છે પરમ ધામ. એ સતયુગ કે બીજ ભૂત ઈનો બીચ રહે વિસ્તાર. એ તારતમ. બીજ એટલે તારતમ. એ પરમધામની નિજ બુદ્ધિનો વિસ્તાર કોના દ્વારા થશે? ઈનો બીચ. ઈનો બીચ એટલે સદગુરુ ધણીશ્રી દેવચંદજી મહારાજ અને મહામતી સ્વામી શ્રી પ્રાણાજી મહારાજ, સુંદરબાઈ અને ઇન્દ્રાવતી.
જો અહીંયા એક એક સ્વરૂપની અંદર કેટલા છે? 5 શક્તિ તો છે ને છે જ, પણ સુંદરબાઈ છે સદગુરુના સ્વરૂપમાં, અને અહીંયા ઇન્દ્રાવતી છે. આ ઇન્દ્રાવતીને શોભા આપી, અહીંયા સુંદરબાઈને શોભા આપી, અને અહીંયા દેવાપીના જીવને શોભા આપી, અને અહીંયા મરુ રાજાના જીવને શોભા આપી. એમને અખંડ કરી લીધા. અને એ સ્વરૂપ, એ લીલા જે તનની અંદર હોય એને તમે 5 તત્વના તનથી આપણે જો એમને આ દ્રષ્ટિથી જોતા હોય ને, તો શું કહું હું તમને, શબ્દ નથી. એ સાક્ષાત સ્વરૂપ છે, સાક્ષાત સ્વરૂપ ઇન્દ્રાવતી તારતમનો અવતાર. શું કીધું? સાક્ષાત સ્વરૂપ ઇન્દ્રાવતી તારતમનો અવતાર. પણ આપણે એને તન, 5 તત્વનું તન માનીને બેઠા છીએ, ભેદ કરીએ છીએ કે તો 5 તત્વનું તન ધારણ કર્યું. અરે એ તો આપણને દેખાવામાં આવે છે કે 5 તત્વનું તન છે, પણ હકીકતમાં એ 5 તત્વનું તન હોતું સ્વયં સ્વરૂપ છે. કૃષ્ણજીને પણ આપણે એ દ્રષ્ટિથી જોઈએ છીએ. આ રાજ્યનું જ સ્વરૂપ છે. 5 સ્વરૂપમાં કૃષ્ણ, વ્રજના કૃષ્ણ, રાસના કૃષ્ણ, મોહમ્મદ સાહેબ, દેવચંદજી મહારાજ અને પ્રાણનાથજી મહારાજ. જો આપણે એમને ઉચ્ચ નીચમાં ગણીએ ને, તો આપણામાં સૌથી વધારે ખોટે કહેવાય, ચોપાઈ કહે છે. અને એ પણ કે નહીં, ખુલાસા ગ્રંથ. શ્રી કૃષ્ણજીએ વ્રજ રાસ મેં પૂરે બ્રહ્મ સૃષ્ટિ મન કામ. શું કીધું? શ્રી કૃષ્ણજીએ વ્રજ અને રાસની અંદર બ્રહ્મ સૃષ્ટિની ઈચ્છાઓ પૂરી કરી. હવે બ્રહ્મ સૃષ્ટિની ઈચ્છા પરમાત્મા સિવાય કોઈ કરી શકે? એટલો તો વિચાર કરો. પરમાત્મા સિવાય કોઈ બ્રહ્મ સૃષ્ટિની ઈચ્છા પૂરી કરી શકે? બ્રહ્મ સૃષ્ટિની સાથે અન્ય કોઈ પુરુષ લીલા કરી શકે? અક્ષર બ્રહ્મ કરી શકે? વિષ્ણુ ભગવાન કરી શકે? કોણ કરવા વાળું છે? રાજજી મહારાજ સ્વયં કૃષ્ણ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા પોતે. શ્રી કૃષ્ણજીએ વ્રજ રાસ મેં પૂરે બ્રહ્મ સૃષ્ટિ મન કામ, સોઈ સ્વરૂપ લ્યાયા ફુરમાન, તબ રસુલ કહેલાયા. એ જ સ્વરૂપ જે વ્રજમાં હતું એ રાસમાં આવ્યું ને. રાસમાંથી ક્યાં આવ્યું? બરારબ. રાસ ખેલકે આયે બરારબ. એક જ છે ને કે અલગ છે? અલગ છે. લીલા અલગ છે, સ્વરૂપ તો એક જ છે. ચોથા સ્વરૂપ ઈશારું હલ્લા. આ ચોથા દિવસની લીલા સદગુરુ મહારાજ કહી રહ્યા છે કે ચોથા સ્વરૂપ ઈશારું અલ્લાહ, જે શ્યામાજીના સ્વરૂપમાં આવ્યા એ જ સ્વરૂપ છે. લ્યાએ કિલ્લી હકીકત ધામ, 5મા સ્વરૂપ નિજ બુદ્ધકા ખોલ માયને ભયે ઇમામ. નિજ બુદ્ધ 5મા દિવસની લીલામાં સાક્ષાત પરબ્રહ્મ પરમાત્મા પોતે લીલા કરવાના છો. અત્યારે શ્યામાજી પાસે લીલા કરાવી રહ્યા છે. બસરી સ્વરૂપમાં પણ શ્યામાજી પાસે લીલા કરાવી, હુકમના સ્વરૂપે લીલા કરી, પણ અંદર લીલા કરનાર કોણ છે? શ્યામાજી. એવી જ રીતે ચોથા દિવસમાં લીલા કરનાર કોણ છે? શ્યામાજી. પણ કરાવનાર કોણ છે? રાજજી મહારાજ. પછી 5મા દિવસમાં કોણ લીલા કરશે? શ્યામાજી કરશે. કોણ કરશે? હક્કી સ્વરૂપ. કોણ કરશે? સાક્ષાત પરબ્રહ્મ પરમાત્મા પોતે લીલા કરશે. ખોલ માઈને ભયે ઇમામ. શું કીધું? 5મા સ્વરૂપ નિજ બુદ્ધકા ખોલ માઈને ભયે ઇમામ. 6ઠા દિવસમાં પણ એ લીલાને આપણે આગળ જોશું. અહીંયા લાલદાસજી મહારાજ આપણને કહી રહ્યા છે કે એ સતયુગ, એ પરમધામની જે ધારાઓ છે, એ ધારાઓ, એ જ્ઞાન, એ વિસ્તાર કોના દ્વારા થશે? ઈનો બીચ રહે વિસ્તાર. ઈને એટલે કોણ? સદગુરુ ધણીસિંહ દેવચંદજી મહારાજ અને મહામતી બુદ્ધા અવતાર અને કલ્કી અવતાર. બુદ્ધા અવતાર કોણ છે? અને કલ્કી અવતાર પ્રાણનાથજી મહારાજ. નિષ્કલંક બુદ્ધા અવતાર. હોવે સબ મેં જાહેર અખંડ એ સંસાર. અને શું થશે? સબ મેં જાહેર, બધાને આપશે. પરમાત્મા એટલા દયાળુ છે, એટલા કૃપાળુ છે કે એ આ સમસ્ત જીવોને, એ પછી રાજા હોય કે રંક હોય કે પાપી હોય કે પુણ્ય આત્મા હોય, એ બધાને આપશે. આયે કે કેદી બે કેદી. તમે ઓલી નવખંડ આરતી જોવો ને તમે, કેદી હોય ઈ આવે. કેદી એટલે નર્કમાંથી નહીં આવે, જે પાપના બંધનોમાં પડેલા છે એ પણ આવે, એમને પણ આપે. અને બે કેદી એટલે જે
અલગ છે, પાપથી રહિત છે, જે પુણ્ય આત્મા છે એ પણ આવે, બધા જ આવે, નર નાર બુઢા બાળ બધા જે આવે બધાને આપશે. આગળ આપણે વિતકની અંદર શ્રવણ કરશું. કોણ આપશે? દાતા કોણ છે? સદા સત સુખના દાતાર. કેવા દાતારી છે? શું આપી રહ્યા છે? સત સુખ, અખંડનું સુખ. આ કોઈ ભૌતિક સુખ નહીં. અરે અખંડનું સુખ મળે ને તો ભૌતિકનું સુખ આપોઆપ આવે છે, એને માંગવું પડતું નથી. સોઈ વેદ કતબ में इनो लिखी, सोई वेद कतब में इनो लिखी लाख साक और उपनिषद भागवत में लिखी बानी कई भाग. વેદોની અંદર, કતબોની અંદર, ઉપનિષદોની અંદર આ સદગુરુ મહારાજ જ્યારે અહીંયા પ્રગટ થશે ને એમની સાક્ષીઓ લખેલી છે. શું લખેલું છે? સાક્ષી પ્રમાણ લખેલા છે કે એ નિષ્કલંક બુદ્ધા અવતાર આવશે, કઈ જગ્યાએ આવશે, કેવી રીતે આવશે, કયા સમય આવશે, એ બધું જ લખેલું છે. પણ આપણી પાસે જોવાનો ટાઈમ, બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી. આવી ગયા છે, આપણને પણ મળી ગયા છે, પ્રાપ્ત થઈ ગયા છે, એમને શ્રવણ કરી રહ્યા છે, જાય રહ્યા છે, ભજન ભક્તિ પણ કરી રહ્યા છે, પણ ઘટે છે. શું ઘટે છે? પ્રાણનાજી મહારાજે કીધું ને, રાજી મહારાજે કીધું તું પરમધામમાં કે હું મારા હાદીને મોકલીશ સંદેશો લઈને, તમને સંભળાવશે, તમે સાંભળશો, માની લેહો. અને હાદી રોઈ રોઈને કહે, અને એ રોઈને તમે સાંભળીને તમે પણ રોશો, પણ હોશ મેં ન આવે. સંબંધ શું જોઈએ? નિસ્બત. આપણે જે કાંઈ કરીએ ને એનો છેલ્લો આધાર નિસ્બત ઉપર હોય. શેની ઉપર હોય? ભજન કરો, ભક્તિ કરો, પરિક્રમા કરો, વાણીનો પાઠ કરો, વિતક સાંભળો, વાણીની ચર્ચા સાંભળો, મંદિરે જાઓ, દર્શન કરો, પરિક્રમા લગાવો, જાપ કરો. આ બધાની પાછળ શું છે? એક ઉદ્દેશ્ય, ઉદ્દેશ્ય નહીં પણ આપણે શું કહેવાય, લક્ષ્ય, સંબંધ, નિસ્બત શું છે? એ પાકું હોવું જોઈએ, દ્રઢ હોવું જોઈએ. જ્યાં સુધી સંબંધ ન બંધાય ને, જ્યાં સુધી નિસ્બત ન બંધાય ને, નિસ્બત એટલે સંબંધ. હવે સંબંધ એટલે શું? આપણે વ્યવહારિકમાં પણ આપણને ખબર જ છે, પણ છતાંય આપણે એ દ્રષ્ટાંતથી સમજી નથી શકતા. આપણે કોઈ દીકરા દીકરીનો સંબંધ કરવો હોય, શું કહે? સંબંધ. સંબંધ કરો, શું કહે? હવે સંબંધ બાંધીએ તો વ્યવહાર શું થાય? સંબંધ બાંધીએ તો શું થાય? વ્યવહાર. અને વ્યવહાર થાય તો આવવા જવાનું થાય. આજે આપણે એની ઘરે જમવા ગયા, કાલે એને આપણે આમંત્રણ આપી, એ આપણી ઘરે આવે, વ્યવહાર થાય. અને વ્યવહારથી શું થાય? પરિચય. શું થાય? પરિચય વધે ને, સંબંધ વધે. પણ નિસ્બત જ્યારે સંબંધ બાંધીએ ને, આપણી આત્માનો પરમાત્માની સાથે જ્યારે સંબંધ બાંધીએ ને ત્યારે પ્રેમ આવે. શું આવે? પ્રેમ. સંબંધ વગર પ્રેમ આવતો નથી. હવે દાખલા તરીકે આપણે કોઈ અજાણો વ્યક્તિ હોય અને દુઃખી હોય, સમજવા માટે અજાણ્યો આપણે એને ઓળખતા નથી, અને ક્યારેક આપણે બહાર ગયા અને જોયા કે બહુ દુઃખી છે, શરીરથી દુઃખી છે, રોગી છે, એની પાસે કાંઈ નથી, દવા કરવાના પૈસા પણ નથી. દિલમાં થોડીક દયા આવે. કેટલી આવે? થોડીક જ આવે ને, વધારે ન આવે. જો બિચારો કેટલો હેરાન થાય, પણ આપણે મદદ કરીએ મદદ નથી કરતા. કેમ? ઓળખતા નથી. દયા આવે છે પણ ઓળખતા. અને એની જગ્યાએ કોઈ આપણો સંબંધી હોય, આપણા સગાવાલા હોય, એમની ઘરે ગયા અને એમની પાસે ઘરમાં કાંઈ નથી, ખાવાના પણ કાંઈ નથી, રોટલી પણ નથી, કાંઈ છે જ નહીં, અને એ દુઃખ આવી ગયું છે, રોગ આવી ગયો છે, હેરાન થઈ રહ્યા છે, દવા કરવાના પૈસા નથી, તો દયા તો આવે જ. દયા તો બધાની ઉપર આપણને આવે, પણ શું થાય? હમદર્દી પણ આવે. જેટલી થઈ શકે એટલી મદદ કરીએ કે ન કરીએ? કરીએ ને. પણ આપણે જે કંઈ માલ મિલકત હોય ને, મકાન જાયદાદ, એ વેચીને આપીએ નહીં. આપી
જેને આપણે ઓળખતા નથી એની ઉપર ફક્ત દયા આવી, ક્ષણવાર દયા આવી, ત્યાંથી નીકળી ગયા પછી આપણે ભૂલી ગયા. પણ આપણા જ સગા હોય તો દયા આવી, હમદર્દી આવી, તો જે કાંઈ હોય ને આપણી પાસે એ થોડું ઘણું આપણે એમને આપીએ, બીજા કોઈ પાસેથી લઈને પણ આપણે એમને આપીએ. વધારે સંબંધ હોય તો કોઈક પાસેથી ઉછીના લઈને આપીએ, બીજાને પણ કહીએ કે થોડુંક તમે પણ દ્યો. વધારે નજીકના સગા હોય તો આપણે એવું કરીએ ને. પણ આપણો જ દીકરો હોય, આપણી જ દીકરી હોય, કે આપણા જ માતા પિતા હોય, કે આપણા જ સંતાન હોય અને આવી મુસીબતમાં આવી તો આપણે શું કરીએ? ઘર પણ વેચી નાખી, મકાન પણ વેચી નાખી, પણ શું કરીએ? એમને બચાવી લઈએ. આ શું છે? સંબંધ છે. શું છે? સંબંધ. આ સંસારની અંદર જે આપણો પરિવારનો સંબંધ છે, માતા અને પુત્રનો, પિતા અને પુત્રનો, પતિ અને પત્નીનો, ભાઈ અને બહેનનો, ભાઈઓનો, આ જે સંબંધ છે આપણા પરિવારમાં, એમાંથી સૌથી ગહેરાઈવાળો જે સંબંધ છે ને એ પતિ પત્નીનો છે. કોનો છે? આપણે પ્રેમ બધાને કરતા હોય, આપણી માતાને પણ પ્રેમ કરતા હોય, પિતાને પણ પ્રેમ કરતા હોય, દાદાને પણ પ્રેમ કરતા હોય, બહેનને પણ પ્રેમ કરતા હોય, ભાઈને પણ પ્રેમ કરતા હોય, સગાવાલાને પણ પ્રેમ કરતા હોય, પણ એ બધાનો પ્રેમ અલગ અલગ છે. માતા પુત્રનો પ્રેમ છે, ભાઈ બહેનનો પ્રેમ છે, જેની અંદર એ મર્યાદા છે, વાત કરવાની મર્યાદા છે, સમયની મર્યાદા છે, બધી જ મર્યાદા છે. પણ પતિ અને પત્નીની વચ્ચેનો જે સંબંધ છે આત્મા અને પરમાત્માનો, એટલે આપણે લગ્ન વખતે કહીએ ને કે બે આત્માનું મિલન થયું. એ કેવો છે સંબંધ? ગાઢ સંબંધ, એકબીજાના સુખ દુઃખનો એ સંબંધ છે. અંદરની જે વાતો એ શેર કરવાનો સંબંધ છે. આપણે આપણા માતાને કદાચ ન કહી શકીએ, પિતાને કદાચ ન કહી શકીએ, ભાઈને કદાચ ન કહી શકીએ, તો એ વાત આપણે આપણા પતિને કહી શકીએ અથવા આપણી પત્નીને કહી શકીએ. સૌથી વધારે આ દુનિયામાં જો ગહેરાઈવાળો સંબંધ હોય ને તો એ છે પતિ અને પત્નીનો. એ જગ્યાએ આપણે કોઈ વાતને છુપાવીએ નહીં અને ખુલ્લા દિલથી એમની સાથે આપણે વાત કરી શકીએ ને. અને પતિ પત્ની વચ્ચેની જે વાત હોય એ માતા પિતા પણ નથી જાણતા, પરિવાર લોકો પણ નથી જાણતા, સગાવાલા પણ નથી જાણતા અને ગામ લોકો પણ જાણતા નથી. તો આ જે પરમાત્મા છે એ પરમાત્માની સાથેની જે નિસ્બત છે, જે સંબંધ છે ને, એ આત્મા અને પરમાત્માનો છે. કેનો છે? આ સંસારમાં બે આત્માનો સંબંધ છે, બે આત્માનું મિલન છે. આ શરીરનું મિલન છે, શરીરનો સંબંધ છે, આત્માનો સંબંધ છે. પણ આધ્યાત્મિક જગતની અંદર, અધ્યાત્મની અંદર, ભક્તિની અંદર, ભક્તિના પંથની અંદર આત્મા અને પરમાત્માનો સંબંધ છે. શું છે સંબંધ? આત્મા અને પરમાત્મા. આત્મા છે એ ગોપી છે, એ સખી છે, અને પરમાત્મા છે એ પુરુષ છે, એ માલિક છે. શું છે? તો અહીંયા જે ભક્તિ છે ને એ માધુર્ય ભક્તિ છે. કઈ ભક્તિ? માધુર્ય ભક્તિ, પ્રેમની ભક્તિ. આત્મા અને પરમાત્માની પ્રેમરૂપી જે ભક્તિ છે એ પ્રેમરૂપી ભક્તિની અંદર એ પરમાત્માની સાથે જ્યારે આપણે સંબંધ બાંધશું ને, પરમાત્માની જોડે આપણે સંબંધ બાંધશું કે હે પરમાત્મા, હું તારા ચરણોમાં આવી છે, હું તારી છું, તમે મારા માલિક છો, તમે મારા સ્વામી છો, તમે મારા ખ્વાવિંદ છો, પછી ત્યાં કોઈ ભેદ રહેતો નથી. એ છે નિસ્બત. જ્યાં સુધી આપણે આપણી આત્માનો નિસ્બત નહીં બાંધીએ, પરમાત્માની સાથે સંબંધ નહીં બાંધીએ, પછી એ વ્રજના સ્વરૂપની સાથે સંબંધ બાંધીએ કે રાસના સ્વરૂપની સાથે સંબંધ બાંધીએ કે સદગુરુ મહારાજના સ્વરૂપની સાથે સંબંધ બાંધીએ કે પ્રાણનાથજી મહારાજના સ્વરૂપ સાથે સંબંધ બાંધીએ, પણ એ બાંધવો પડશે. સ્વરૂપ બધા એક જ છે. સાક્ષાત રાજજી મહારાજ તમને દર્શન નહીં આપે આ બ્રહ્માંડની અંદર. તમને હું પ્રમાણ આપું વિતકનું. સદગુરુ મહારાજ, હમણાં જ આપણે આગળની લીલાઓ છે, સદગુરુ મહારાજ જ્યારે 3 પ્રશ્ન થયા અને ખોજ કરવા માટે આગળ ગયા તો રણની અંદર, રાત્રિની અંદર કોને દર્શન આપ્યા? રાજ્ય આપ્યા કે કોને આપ્યા? હુકમના સ્વરૂપે. કોને આપ્યા? બીચ મોહમ્મદે દિયા દીદાર. કોને આપ્યા? સમજી જાજો, હું ખુલાસો નહીં કરું. બીચ મોહમ્મદે દિયા દીદાર. કયા સ્વરૂપે દર્શન થયા? હુકમના સ્વરૂપે. રાજજી મહારાજ સાક્ષાત નથી આવ્યા. પછી બીજી વખત
વ્રજના દર્શન થયા, ઘૂઘરીનો પ્રસાદ. કયા સ્વરૂપમાં દર્શન આપ્યા? પેલા હુકમના સ્વરૂપે, બીજા વ્રજના સ્વરૂપે, અને ત્રીજી વખત આયા છે કોઈને યાદ? જે દેવચંદી મહારાજને સાક્ષાત દર્શન આપે છે, સ્વરૂપ ખેલાજો વૃંદાવન, કયા સ્વરૂપે આપ્યા દર્શન? ભજનાનંદ સ્વરૂપે. જે રાસની અંદર રાજી મહારાજે લીલા કરીને, કયા સ્વરૂપે? ચોપાઈ યાદ નથી આવતી. કયા સ્વરૂપે દર્શન આપ્યા? ભજનાનંદ સ્વરૂપ કૃષ્ણજીએ સાક્ષાત દર્શન આપ્યા. અને આમને સામને લગભગ 2.25 કલાક સુધી ચર્ચા થઈ. આગળ આપણે કરશું. પેલા હુકમના સ્વરૂપે, પછી વ્રજના સ્વરૂપે, અને પછી રાસના સ્વરૂપે દર્શન થયા. એવી જ રીતે પ્રાણનાથજી મહારાજને સૌ પ્રથમ કોના દર્શન થયા? હબસાની અંદર કોના દર્શન થયા સૌ પ્રથમ? શ્યામાજી. અખંડ સ્વરૂપને અસ્થિર આકારે શોભા વર્ણવું કાંઈ. સદગુરુના દર્શન થયા. કોના? સાક્ષાત સદગુરુ મહારાજના દર્શન થયા હબસાની અંદર. અને સદગુરુના સ્વરૂપે જ્યારે ઇન્દ્રાવતીએ જોયું અને ત્યારે કીધું કે તમ કોણ, તમ માહે કોણ, એમ કહીને પરીછો મુને કે હે સદગુરુ મહારાજ, હું અત્યાર સુધી તો તમે સદગુરુના સ્વરૂપે જોઈ રહી હતી, પણ તમારી અંદર તો સાક્ષાત સુંદરબાઈ છે. સુંદરબાઈની અંદર શ્યામાજી છે. શ્યામાજીની અંદર કોણ છે? તો સૌ પ્રથમ કેનું શૃંગારનું વર્ણન થયું? શ્યામાજીનું. પણ દર્શન સદગુરુના થયા. અને સદગુરુની અંદર શ્યામાજીના દર્શન થયા, સુંદરબાઈના દર્શન થયા, રાજજીના દર્શન થયા. આ રાજજી મહારાજે 5 સ્વરૂપ કોના માટે ધારણ કર્યા છે? કોના માટે કર્યા છે ધારણ? આપણા માટે કર્યા છે ને. પીવું 5 બેર હમ વાસ્તે સાગર મેં ડારિયા આપ. એ 5 સ્વરૂપ રાજી મહારાજે આપણા માટે ધારણ કર્યા છે. ને એ 5 સ્વરૂપ આપણને અહીંયાથી લઈને પરમધામ સુધી પહોંચાડશે. ક્યાં પહોંચાડશે? મૂળ સ્વરૂપમાં, મૂળ મિલાવામાં, કંચનવર્ણ સિંહાસન ઉપર જે બિરાજમાન સ્વરૂપ છે એમના ચરણ સુધી કોણ પહોંચાડશે? આ 5 સ્વરૂપ. પીવું 5 બેર હમ વાસ્તે સાગર મેં ડારિયા આપ. એ 5 સ્વરૂપ એક સમાન છે. એમને સમાનતા રાખજો. ઊંચ નીચ ક્યારેય મતભેદ કરતા. આ તારતમ છે. તારતમ સાક્ષાત રાજજી મહારાજ પોતે કહી રહ્યા છે, તો એમાં કોઈ શંકા કરવી જોઈએ નહીં. અને આવી જે સાક્ષી છે એ સાક્ષી ક્યાં લખેલી છે? ઉપનિષદમાં, વેદમાં, કતેબમાં, સંતોની વાણીની અંદર. કબીર સાહેબે, નરસિંહ મહેતાએ, હરેક જેટલા પણ મહાપુરુષો થયા ને એ બધા જ મહાપુરુષોએ સદગુરુ મહારાજની વાત લખી છે. ઇન્દ્રાવતી, પ્રાણનાથજી મહારાજની, એ બંને સ્વરૂપોની આવવાના વાત લખી છે કે આખરના યુગની અંદર, એ કલયુગની અંદર, આ સમયની અંદર નિષ્કલંક બુદ્ધ અવતાર પ્રગટ થશે. જબ કો એ બ્રહ્માંડ તબ કે એ વચન. આ વચન ક્યારના છે? જ્યારથી આ સૃષ્ટિની રચના થઈ ને ત્યારથી જ ભવિષ્યવાણી છે કે જ્યારે 28મો કલયુગ આવશે. અને એ 28મા કલયુગની અંદર કોણ આવશે? વેદની અંદર, કતેબની અંદર, વેદમાં પણ લખેલું છે, શાસ્ત્રોની અંદર પણ લખેલું છે, ઉપનિષદોમાં પણ લખેલું છે, સંતોની વાણીમાં પણ લખેલું છે. જ્યારથી આ સૃષ્ટિની રચના થઈ ત્યારથી બધા રાહ જોઈ રહ્યા છે કે આવશી આવશી ધની સબ કોઈ કરત પુકાર. બધા પુકાર કરી રહ્યા છે, રાહ જોઈ રહ્યા છે કે ધણી આવશે, ધણી આવશે. ક્યારે આવશે? 28મા કલયુગની અંદર આવશે. અને એ સદગુરુના સ્વરૂપે આજે અહીંયા પ્રગટ થયા છે. જન્મ સે લે બીતક જાકે સુને પતિ જે મન. જન્મ સે લે બીતક. હવે એ 1638 થી લઈ અને 1751 સુધી બંને સ્વરૂપોની જે લીલા છે ને એ લાલદાસજી મહારાજ કહી રહ્યા છે કે આ વિતકને જે શ્રવણ કરશે ને, જાકે સુને પતિ જે મન, શું થશે? અખંડ થઈ જશે. શું થઈ જશે?
મનને શાંતિ થઈ જશે, આત્મા નિર્મલ થઈ જશે, એ નિસ્બત બંધાઈ જશે, આત્માને પરમાત્માના દર્શન થઈ જશે, પરમાત્માની ઓળખાણ થઈ જશે, એ ઘરની પરમધામની ઓળખાણ થઈ જશે, એ મૂળ સ્વરૂપ રાજી મહારાજના ચરણ સુધી એ પહોંચી જશે. જાકે સુને પતિજે મન તાકે ગ્રંથ ભાષા મીને आप अपने किए सब एक मिलाई खोल दीजिए એ વસ્તુ પાવે તબ. આ બધા જ અલગ અલગ ગ્રંથોની અંદર આ ભવિષ્યવાણી લખી છે, પણ એને ખોલવા માટેની ચાવી જોઈએ. શું જોઈએ? એક મિલાય ખોલ દીજીએ. કે એક તારતમ લઈને તમે જાઓ ને એટલે એમાં જે તાળું મારેલું છે ને એ બધા તાળા ખોલી જશે. બધે તાળા લાગેલા છે. જ્યાં જ્યાં પરમાત્માની વાત લખેલી છે ને, બ્રહ્મ સૃષ્ટિની વાત લખેલી છે, એ લીલાની વાત લખેલી છે ને, ને તાળા લાગેલા છે. પણ એ ખોલવા માટે શું જોઈએ? તારતમ એક મિલાય ખોલ દીજીએ એ વસ્તુ પાવે તબ. સોય શરત કુરાન મેં લીખી 120 બરસ. જેવી રીતે આપણા હિન્દુ ધર્મની અંદર આ રીતે ગ્રંથોની અંદર ભવિષ્યવાણી લખી છે, એ જ રીતે ક્યાં લખેલી છે? સોય શરત કુરાન મેં મોહમ્મદ સાહેબે કુરાનની અંદર 120 વર્ષની લીલા આબેહૂબ લખી દીધી છે. શું લખ્યું છે? આબેહૂબ. કુરાનની અંદર 4, 5, 6 દિન તબ જાહેર હોવે અરસ. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી. મોહમ્મદ સાહેબે કુરાનની અંદર 4, 5 અને 6 દિવસની જે લીલા છે 120 વર્ષની, એ કુરાનની અંદર લખી છે અને કીધું છે કે ત્યારે આ પરબ્રહ્મ પરમાત્માની લીલા જાહેર થશે. એ પરમધામ, એ અરસ, એ ઘર, એ ખુદા તાલા, આ બધું જ ક્યારે જાહેર થશે? મારા ગયા પછી 1000 વર્ષે ઇમામ મહેંદી આવશે. એ કુરાનની અંદર લખેલું છે. એવી જ રીતે આપણા હિન્દુ શાસ્ત્રમાં લખેલું છે કે નિષ્કલંક બુદ્ધા અવતાર આવશે, ત્યારે આ બધી ઓળખાણ થશે. સબ સૃષ્ટિ સેજદા કરે હોવે અખંડ જાહેર ધામ. અને જ્યારે આ પરમધામ આ સંસારની અંદર જાહેર થઈ જશે ત્યારે શું કરશે? આ સમસ્ત સૃષ્ટિ 14 લોક બ્રહ્માંડ એ પરમાત્માના ચરણમાં આવી જશે, સદગુરુ મહારાજના ચરણમાં આવી જશે, પ્રાણનાથજી મહારાજના ચરણમાં આવી અને શું કરશે? સેજદા કરશે, પ્રાર્થના કરશે, બંદગી કરશે, ભજન કરશે. જો યાદ નહીં અક્ષર કો સો શુદ્ધ સબ હુઈ તમામ. બોલો અક્ષર ભગવાન કી. જો યાદ નહીં અક્ષર કો, અક્ષર બ્રહ્મને પણ યાદ નથી, કારણ કે એની નિંદ્રા છે ને. શું છે? વ્રજમાં નિંદ્રા હતી, રાસમાં નિંદ્રા હતી. આ જાગણીના બ્રહ્માંડમાં શું આપી દીધું રાજજી મહારાજે? નિજ બુદ્ધિ આપી દીધી, જાગૃત કરી દીધી. જો યાદ નહીં અક્ષર કો, અક્ષર બ્રહ્મને પણ યાદ નથી કે હું કોણ છું, મારા માલિક કોણ છે, મેં જે ઈચ્છા કરી હતી એ લીલા, આ બધું જ યાદ આવી જશે. આવી જશે ને. કોને યાદ આવશે? અક્ષર બ્રહ્મને. અને અક્ષર બ્રહ્મ પછી કોને આપશે? આ દુનિયાને. કોને આપશે? આ દુનિયાને, જીવ સૃષ્ટિને, ઈશ્વરી સૃષ્ટિને, બ્રહ્મ સૃષ્ટિને, બધા માટે દરવાજા ખુલ્લા. કે જો યાદ નહીં અક્ષર કો શોધ શુદ્ધ સબો હુઈ તમામ. જો દ્રષ્ટિ સુપન જીવ કી નહીં લખી મિને લગાર. એટલું જ નહીં, પણ આ સપનના જે જીવ, જેની ઉત્પત્તિ સપનમાં થાય છે અને જેનો નાશ પણ સપનમાં થાય છે. આપણે પરમ દિવસે દ્રષ્ટાંત લીધું હતું અને એટલા માટે જ મેં લીધું હતું, સમજવા માટે. ફરીથી હું તમને એ સપનમાં લઈ જાઉં, સમજવા માટે. જેવી રીતે આપણને સપનું આવે અને સપનની અંદર 1000 એક વર્ષ, 2 વર્ષ કે 5 વર્ષ કે 50 વર્ષ કે 100 વર્ષ સુધીની જે આપણે સપનું જોયું અને એ સપનામાં કેટલા બધા આપણને ભેગા થયા હોય ને, લીલા થઈ હોય, સપનાની અંદર આપણે એ ક્રીડા કરી હોય, કેટલાય ગામની અંદર આપણે ફરવા ગયા હોય, કેટલા દેશોની અંદર ફરવા ગયા હોય, કેટલી ધન સંપત્તિ કમાણા હોય, વેપારમાં કેટલાય ભેગા થયા હોય. આ બધાય જે સ્વરૂપ, આ બધાય જે તન આપણા સપનની અંદર આપણી સાથે જે ક્રીડા કરનાર છે, અને એ સપનું જ્યારે આપણને તૂટી જાય
ત્યારે એ બધાય ક્યાં જાય? ક્યાં જાય? એ કેમાંથી બન્યા હોય? આપણા જ મન રૂપી જે તરંગ સપનું એક બન્યું ને એમાં જ બધાય બન્યા હોય ને પાછા વિલીન ક્યાં થઈ જાય? સપનમાં જ. કે જેની ઉત્પત્તિ સપનમાં છે. જેવી રીતે આપણને સપનું આવે છે, સપનામાં આપણે જે જોઈ રહ્યા છીએ, જે દ્રશ્ય જોઈ છે, જે ઉત્પન્ન થયું છે એ સપનમાં થયું છે અને એનો નાશ પણ સપનમાં છે. એવી જ રીતે આખે આખો આ બ્રહ્માંડ સપનનો બનેલો છે. પણ સપનું કોનું છે? અક્ષર બ્રહ્મનું. અને અક્ષર બ્રહ્મની અંદર આપણે બધાય ઉત્પન્ન થયેલા છે. અને એ જે માયાનો જે જીવ છે, આપણી અંદર જીવ છે, એ જીવની ઉત્પત્તિ સપનમાં થયેલી છે. અને જ્યારે સપનું તૂટશે ત્યારે એ જીવ પણ નાશ પામશે. જીવની ઉત્પત્તિ નારાયણ ભગવાનથી છે. ક્યાંથી છે? નારાયણો જીવંતા સૃષ્ટિર મહાવિધિ સ્થિતા મોહાત પરો અક્ષર બ્રહ્મ તત્પરમ પુરુષોત્તમ. શું કીધું? નારાયણો જીવાંતા. નારાયણથી જેટલી પણ જીવની ઉત્પત્તિ થઈ છે આ 14 લોક બ્રહ્માંડની અંદર જ્યારે મહાપ્રલય થશે ત્યારે એ બધા જ જીવો ક્યાં જઈને સમાઈ જશે? તો કે નારાયણની અંદર. આ ભાગવતનો શ્લોક છે. હજી એક ગીતાનો શ્લોક છે. ગીતાની અંદર કીધું કે સરહ સર્વાણી ભૂતાની કુટસ્થો અક્ષર ઉચ્યતે. શું કીધું? સરહ સર્વાણી ભૂતાની. જે સર પુરુષ જેને આપણે નારાયણ ભગવાન કહીએ છીએ, એ સર બ્રહ્મ સર પુરુષ નારાયણ ભગવાનથી જેટલા પણ પદાર્થ બન્યા છે, પદાર્થ એટલે કે જીવ, 5 તત્વ, પૃથ્વી, જલ, વાયુ, તેજ, આકાશ, બધું ક્યાંથી બન્યું છે? નારાયણ ભગવાનથી. એ બધા જ પદાર્થ ક્યાં જઈને સમાઈ જશે મહાપ્રલયની અંદર? તો કે સર બ્રહ્માંડની અંદર, સર પુરુષની અંદર. એ સર બ્રહ્માંડની સમાવેશ થઈ જશે નારાયણની અંદર. અને એ નારાયણ ક્યાં જઈને સમાશે? મોહાત પરો અક્ષર બ્રહ્મ. જે મોહથી પણ પરે છે, આ બ્રહ્માંડથી પણ પરે છે, નારાયણ ભગવાનથી પણ પરે છે. એ નારાયણ ભગવાન સમસ્ત સૃષ્ટિને લઈ અને એ અવ્યાકૃત બ્રહ્મ, અક્ષર બ્રહ્મનું જે અવ્યાકૃત સ્વરૂપ છે, અહંકાર સ્વરૂપ, એની અંદર જઈને સમાઈ જશે. જેવી રીતે આપણને સપનું આવે, સપનાની અંદર જે કાંઈ આપણે દ્રશ્ય જોયા એ દ્રશ્ય પાછા આપણી અંદર જ લય થાય. એવી જ રીતે આ બ્રહ્માંડ પાછો લય થઈ જશે. તો આ બ્રહ્માંડની અંદર જે સપનાનો જે જીવ છે, જે આપણી અંદર જે સપનાનો જે જીવ છે, એ જીવની દ્રષ્ટિ ક્યારેય સપનું ઓળંગી શકે નહીં. જેમ આપણે સપનાની અંદર આપણને જે મળ્યા હોય એને ખબર હોય કે હું કોના સપનામાં છું. એમ આજે મને સપનું આવ્યું અને મને સપનાની અંદર મનસુખભાઈ આવ્યા, તો મનસુખભાઈને ખબર હોય કે હું રમેશભાઈના સપનામાં આવ્યો છું. એમ ખબર પડે? એવી જ રીતે આપણે પણ કોઈકને સપનામાં આવી તો આપણને ખબર ન હોય, પણ એ જાગૃત થઈને પછી આપણને કહે તું મને કાલ સપનામાં આવ્યો હતો, પણ હકીકતમાં આપણે એના સપનામાં ગયા હોય નહીં. તો એવી રીતે આપણો જે જીવ છે એ સપનનો બનેલો છે, સપનનું પાત્ર છે. એ સપનને, એ નિંદ્રાને ક્યારેય ઓળંગી ન શકે કે એ કોના સપનમાં છે એની ઓળખાણી ન કરી શકે. તો આ જે સપનનો જે જીવ છે, એ સપનના જે જીવની જે દ્રષ્ટિ છે, એ દ્રષ્ટિ હવે ક્યાં પહોંચશે? પરમ. જો દ્રષ્ટિ સુપન જીવ કી નહીં લખી મીને લગાર, સો દ્રષ્ટિ અખંડ સુખ में પહોંચી નૂર કે પાર. વિચાર કરો આ પરમાત્માની કૃપા કેટલા દયાળુ છે કે આપણે સપનામાં ક્યારેય વિચાર્યું નથી કે આપણે પરમાત્માની ઓળખાણ કરી શકતું. અહીંયા બેઠા બેઠા એ પરમધામની અંદર આપણે આપણી દ્રષ્ટિને પહોંચાડી શકશું. કોના માધ્યમથી? તારતમના માધ્યમથી, સદગુરુ મહારાજના ચરણના પ્રતાપથી. એમના ચરણે જવું પડશે, આ વાણીને ગ્રહણ કરવી પડશે, આ વિતકનું શ્રવણ કરવું પડશે.
અને આ વિતક દ્વારા, આ વાણી દ્વારા, આ તારતમ દ્વારા, આ લીલાના માધ્યમથી જાકે સુને પતિ જે મન, આ તારતમ રૂપી દ્રષ્ટિ જ્યારે આપણા જીવની અંદર આવી જાય, આપણી દ્રષ્ટિમાં જ્યારે તારતમ રૂપી દ્રષ્ટિ આવી જાય ને, ત્યારે આ તારતમ આપણને ક્યાં પહોંચાડે છે? પરમ ધામમાં. એટલું જ નહીં, રાજી મહારાજના ચરણ સુધી એટલું જ નહીં, રાજી મહારાજના સ્વરૂપ સુધી એટલું જ નહીં, રાજી મહારાજના હૃદય સુધી પહોંચાડશે. ક્યાં પહોંચાડશે? એમના દિલની અંદર, એમના હૃદયની અંદર જે અનંત સાગરો જે ભરેલા છે એ સાગરની અંદર આપણને ઝીલણા કરાવશે. કોણ કરાવશે? આ સદગુરુ મહારાજ. સદગુરુ મહારાજનું જે જ્ઞાન છે, તારતમ રૂપી જે જ્ઞાન છે ને, એ જ્ઞાન કરાવશે. કરાવનાર કોણ છે? સદગુરુ મહારાજ, મહામતી પ્રાણનાથજી મહારાજ. ઇનો બીચ રહે વિસ્તાર. આ બંને સ્વરૂપ જ્યારે લીલા કરશે ત્યારે એ લીલાના માધ્યમથી આપણી દ્રષ્ટિ ક્યાં પહોંચશે? એ શુદ્ધ જો લે આયે રૂહ અલ્લાહ ચોથે આસમાન. આ જ્ઞાન કોણ લઈને આવ્યું? રૂહ અલ્લાહ. રૂહ એટલે આત્મા, અલ્લાહ એટલે પરમાત્મા. આત્માના માલિક પરમાત્મા કોણ છે? શ્યામા મહારાણી. અહીંયા આત્માના માલિક પરમાત્મા તરીકે કોને મોકલા છે? શ્યામાજીને. રાજી મહારાજે કીધું, સખી તમે લઈ ચાલો, આવે છે મ મૂકો એકલા. તમે એ બ્રહ્માંડની અંદર જાઓ, સદગુરુના સ્વરૂપે જાઓ, આ બધાના માલિક બનીને જાઓ, અને તમને આ તારતમ આપું છું, તારતમથી એમને જાગૃત કરીને ક્યાં લઈ જાઓ? રૂહ અલ્લાહ. આ રૂહ અલ્લાહ જે છે ને, એ પરમધામમાં નામ છે. હાદી. હાદી પરમધામમાં નામ છે. પરમધામમાં શું નામ છે? શ્યામાજીનું શું નામ છે? રાધાજી. શું નામ છે? પરમધામની અંદર અનંત નામ છે. કોઈ લીલાથી નામ છે, શોભાથી નામ છે, અલગ અલગ એ બધા નામ છે, પણ મૂળ નામ શું છે? રાધા. શું નામ છે? રાધાજી. શ્યામ શ્યામા. શ્યામ એટલે શું થાય? શ્યામ. શ્યામ કોઈ નામ નથી. શ્યામનો અર્થ શું થાય? અવસ્થા. શું છે? અવસ્થા. સંસ્કૃતની અંદર શ્યામ એટલે કિશોર. શું થાય? કિશોર કિશોરી. જેને આપણે કિશોર કિશોરી કહીને એને સંસ્કૃતમાં શ્યામ શ્યામા એટલે કિશોરા અવસ્થાનું વર્ણન છે, કિશોરા અવસ્થાનું નામ છે. આપણે ઘણી વખત કહીએ ને કે એ યુવાન, એ કોઈ નામ છે? એ છોકરા, એ કોઈ નામ છે? એ બાપા, એ કોઈ નામ છે? એ કેનું નામ છે? અવસ્થા, ઉંમર, અવસ્થા. તો રાજી મહારાજનું પરમધામની અંદર જે નામ છે કિશોર કિશોરી, શ્યામ શ્યામા, શ્રીરાજ ઠકુરાણી, આ બધા ક્યાં નામ છે? લીલાથી, અવસ્થાથી, શિંગારથી, અલગ અલગ ઘણા બધા નામ છે. મૂળ નામ શું છે? શ્રી કૃષ્ણ અને રાધા. તો એવી રીતે આ લીલાની અંદર રાજી મહારાજે જ્યારે સદગુરુના સ્વરૂપ ચોથા દિવસની જે લીલા છે એ શ્યામાજીને શોભા આપી, તો શ્યામાજીને રાજી મહારાજે જે શોભા આપી એ શોભાનું નામ છે રૂહ અલ્લાહ. એટલે કે એ બધી જ આત્માઓના તમે પરમાત્મા બનીને જાઓ, માલિક બનીને જાઓ, સ્વામી બનીને જાઓ. તમે ત્યાં સ્વામી બની અને એમને પરમધામ પાછા લઈ આવો. એટલે એમનું શું નામ પડ્યું? રૂહ અલ્લાહ. એ શુદ્ધ લ્યાએ રૂહ અલ્લાહ ચોથે આસમાન. ક્યાંથી લેવા? પરમ ધામ. એ શુદ્ધ જો લે આયે રૂહ અલ્લાહ ચોથે આસમાન. તીન સેતી પ્રાપ્ત ભય ત્રિગુણ સૃષ્ટિ પહેચાન. હવે ત્રિગુણ સૃષ્ટિ બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ અને જે પણ જીવ આત્માઓ છે એ બધાને ઓળખાણ કોના દ્વારા થશે? એ સદગુરુ મહારાજ દ્વારા.
એ रूहल्ला थी, ए श्यामा जी थी, ए राधिका जी थी। तीन स्वरूप की बीतक जन्म से लेकर सो कहो आगे शयन को, ए चर्चा सब ऊपर। तीन स्वरूप की बीतक, आ बने स्वरूपोनी जे बीतक छे देवचंदजी महाराज अने प्राणाजी महाराजनी, ए चर्चा सब ऊपर। આવી લીલા અત્યાર સુધીમાં ક્યારેય થઈ પણ નથી ને થવાની પણ નથી, બધાથી ઉપર, કેમ કે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા, અને આ પછી કોઈ અવતાર આવવાનો નથી, કોઈ લીલા પણ થવાની નથી। થશે કોઈ લીલા? કોઈ લીલા થવાની નથી। આ છેલ્લા અવતાર, છેલ્લી લીલા, હાદી प्राणनाथ। सो कहो आगे शयन को, लालदाजी महाराज की ए लीलानो विस्तार हवे हूँ कोने कहूँ? मारी शयन, मारी ब्रह्मसृष्टि, मारी शक्या, मारो सुंदर साथ। आपने बधाईने ए लीलाનું વર્ણન હવે આગળ બતાવી રહ્યા છે કે સદગુરુ મહારાજ મારવાડ દેશ ઉમરકોટ ગામ મત્તુ મહેતા માતા પિતાની ઘરે સદગુરુના સ્વરૂપે આ સ્વરૂપ અહીંયા પ્રગટ થયું, અને એ સ્વરૂપની જે લીલા છે એ લીલાનો હવે હું તમને આગળ વિસ્તાર કહું। કોને કહું? मारा सुंदर सात, ए चर्चा सब ऊपर। जब वही बरस 11 मा तब मन उपजो विचार, मैं कौन कहाँ थे आया कहाँ मेरो भरथार। बोलो सतगुरु महाराज की। હવે સદગુરુ મહારાજ ધીરે 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 મોટા થઈ રહ્યા છે। 1 વર્ષ 2 વર્ષ નાના બાળક જ્યારે 5 વર્ષના થયા, સદગુરુ મહારાજની જ્યારે 5 વર્ષની અવસ્થા, બાલ્ય અવસ્થા, અને નાના નાના બાળકોની સાથે એ ખેલકૂદ કરે। 5 વર્ષ સુધી બાળકોને ખેલવાની ઉંમર હોય, રમવાની ઉંમર હોય ને, પણ અત્યારે આપણે શું કરીએ? LKG ને HKG ને હાયર કેજી ને લો કેજી ને મને તો નામ આવડતા નથી। કેવડો બોજ! સદગુરુ મહારાજ, દેવચંદજી મહારાજ 5 વર્ષની જ્યારે અવસ્થા થઈ, નાના નાના બાળકોની સાથે એ રમે છે આંગણામાં, ક્યારેક ગામની ગલીઓમાં, શેરીઓમાં, નદી કિનારે, અને નદી કિનારે જ્યારે રમતા હોય, લીલાઓ થઈ, ઘટનાઓ ઘટે છે। જેવી રીતે કૃષ્ણજી બ્રજમંડલમાં આવવાના હતા તો ઉચ્ચ કોટીના આત્માઓ તો પણ આવ્યા, એવી રીતે શ્રાપિત આત્માઓ પણ આવ્યા હતા ને। જે અમલા, અર્જુન, જે ઝાડ હતા, શ્રાપિત આત્માઓ કેટલી બધી હતી, રાક્ષસો આવ્યા, આ બધાનો ઉદ્ધાર કર્યો ને, બધાનો ઉદ્ધાર કર્યો। કોને? વ્રજની અંદર કૃષ્ણજીએ। તો એ જ સ્વરૂપ ફરીથી અહીંયા ઉમરકોટ મારવાડ દેશની અંદર જ્યારે પ્રગટ થયું તો શ્રાપિત આત્માઓ, પ્રેત આત્માઓ જે પ્રેત યોનિની અંદર ગયા છે, આપણે કોઈનો જીવ જાય, આપણા વડવાઓ, જે આપણા દાદા પરદાદા જે પણ આપણા કુટુંબમાં ગયા, અવગતિએ ગયા, પ્રેત બન્યા। પ્રેત બધાય બનતા નથી હો, અવગતિએ પણ બધાય જાતા નથી। જેની સદગતિ નથી થઈ ને એની અવગતિ થાય, અને જેની અવગતિ થાય ને એને અહીંયાથી ઉપરનો જે ભૂર્વલોક છે, જેને પિતૃલોક કહેવામાં આવે છે, ત્યાં પિતૃલોકમાં એનો વાસ મળે, અને એની ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે આ મૃત્યુલોકમાં એ આવે, એના પરિવાર લોકો એની ઈચ્છા પૂરી કરી દે એટલે એમાંથી મુક્ત થઈ જાય। પણ કદાચ કોઈ વધારે પાપ કર્યા અને એની કંઈક વાસના, જીવ થોડોક એમાં વધારે રહી ગયો તો એ પ્રેત બને છે। પ્રેત બધાય બનતા નથી, પિતૃ બધાય બનતા નથી। જેની ઈચ્છા અધૂરી રહી એ પિતૃ બને, અને જેની ઈચ્છા સૌથી વધારે રહી, પાપી છે જે આત્મા, જેને પાપ કર્યા છે એ પ્રેત બને। શું બને? ભૂત પ્રેત બને। અને ભૂત પ્રેત ક્યાં રહીએ? શમશાનમાં રહીએ, ઝાડમાં રહીએ, આવી જગ્યામાં રહીએ। ભૂતનો વાસ ક્યાં? શમશાન, ઝાડ, વડલો હોય કે ખીજડો હોય કે મને ખબર નહીં,
પણ ઝાડમાં રહીએ. એ કયા વૃક્ષમાં રહીએ એ ખબર નહીં. હું નાનો હતો ને ત્યારે વાડીએ લઈ જાય, વાહુ લઈ જાય. વાહુ કહેવાય ને, રખોપો કરવા. ત્યારે ઓલા દેશી હલર હતા, એક મહિનો તો હલર હાલતા અને માંડવીના ઢગલા પડ્યા એના રખોપા કરવા જાતા. અને એમાંય પવન આવે ને કંઈક ઝાડની ડાળી હલે ને અવાજ આવે ને કેવી બીક લાગે કે ભૂત થયું. ત્યારે ખબર પડી કે આ ભૂત ઝાડમાં હોય, બાકી મેં જોયું નથી. તો જે પ્રેત આત્મા છે, જે ભૂત આત્મા છે, એ નદી કિનારે જે ઝાડ હોય કે સ્મશાન હોય એવી જગ્યાએ એ પ્રેત આત્માઓ હતા. સદગુરુ મહારાજ ત્યાં લીલા કરવા માટે જાય, બાળકોની સાથે એ ક્રીડા કરવા માટે જતા હોય. અને એવી ભૂમિ, પ્રેતોની ભૂમિ હોય ને, એના કેળા હોય. અમારા ગઈઢા બધા કહેતા કે ભૂતનો કેળો હોય એ ત્યાંથી જ નીકળે. એ કેળામાં પગ ન દેવાય, નકર શું થાય, મોઢું ફરી જાય, તાવ આવી જાય, કંઈક થાય એમ. એટલે એની જગ્યામાં પગ ન દેવાય. ટૂંકમાં કે એની જે જગ્યા હોય એ જગ્યામાં આપણે પગ દેવાય નહીં. તો આવી જગ્યામાં જ્યારે સદગુરુ મહારાજ પ્રવેશ કરે છે તો એમની સાથે એ ભૂત પ્રેત રમવા લાગે છે. શું કરે છે? સદગુરુ મહારાજની અંદર જે શક્તિ બેઠી છે પણ સદગુરુ મહારાજને ખબર નથી. શું છે અહીંયા? સદગુરુ મહારાજ એ એક સાક્ષાત સ્વરૂપ છે પરમાત્માનું, શ્યામાજીનું. પણ શ્યામાજીને રાજી મહારાજે શું આપી દીધું છે? નિંદ્રા. પેલા તમે ખોજ કરજો, તમારી અંદર જ હું છું, પણ તમે ખોજ કરજો. જ્યારે પ્રાપ્ત થશે ત્યારે ખબર પડશે કે આ બધું મારી અંદર જ છે. પછી એ બધાને આપશે, પણ અંદર બેઠેલ આવેશ છે, હુકમ છે, તારતમ છે, અક્ષર બ્રહ્મ છે. લીલા થઈ રહી છે. 5 વર્ષની અવસ્થા ભૂત પ્રેત એમની સાથે એ પણ ક્રીડા કરે છે, રમે છે, માટીના રમકડાઓ બનાવે છે. ભૂત પ્રેત, બીજા બાળકો ડરીને ભાગે છે. સદગુરુ મહારાજ વિચાર કરે છે કે આ શું? હાથમાં અંજની લે છે, અંજલી લઈને એની ઉપર છાંટે છે તો એ દિવ્ય સ્વરૂપ પ્રગટ થઈ જય જયકાર કરી પ્રણામ કરી આકાશમાં વિમાન આવે છે. વિમાનમાં બેસીને ક્યાં જાય છે? સ્વર્ગમાં જાય છે, વૈકુંઠમાં જાય છે. મુક્તિ કોણ આપી રહ્યું છે? સદગુરુ મહારાજ, દેવચંદજી મહારાજ બધા પ્રેત આત્માઓને મુક્તિ આપી રહ્યા છે. સદગુરુ મહારાજની 5 વર્ષની અવસ્થા વિચાર કરે છે કે આ શું થઈ રહ્યું છે. ઘરે જઈને માતા પિતાને વાત કરે, સગા સંબંધીઓને કહે કે આવું થયું, આવું થયું. સદગુરુ મહારાજ અંદરથી વિચાર કરે છે કે મારી અંદર કંઈક છે, મારી અંદર કંઈક છે, એની મારે ઓળખાણ કરવી છે. મંદિરમાં જાય, જે નાની એવી દેહુરી હોય, નાના નાના ગામમાં મંદિર હોય, એની પરિક્રમા લગાવે, પ્રણામ કરે તો મૂર્તિ પણ એને પ્રણામ કરે. એમની પરિક્રમા કરે તો મૂર્તિ પાછળ પાછળ એમની પરિક્રમા કરે. એને ભોગ લગાવે તો મૂર્તિ હાથમાંથી એ ભોગ લઈને પોતે ગ્રહણ કરે. આ લીલા સદગુરુ મહારાજની એ લીલા, બુદ્ધા અવતારની એ લીલા થઈ રહી છે અહીંયા. સદગુરુ મહારાજ ધીરે ધીરે મોટા થાય અને ગામની અંદર, ઘરની અંદર, અને એવો રણ, એવો પ્રદેશ, ત્યાં પાણીની અસુવિધા હતી, કોઈ નદી હતી નહીં, કોઈ નાળા હતા નહીં, રણ પ્રદેશ હતો. તો ત્યાં કોઈ સાધુ સંતો પણ આવતા નહીં. ક્યારેક કદાચ કોઈ વર્ષની અંદર 1-2 સાધુ આવી જાય તો એમને ખબર પડે. સદગુરુ મહારાજ દોડીને જાય, દેવચંદજી મહારાજ એમની પાસે, અને એમને પૂછે કે ભગવાન ક્યાં રહે છે? પરમાત્મા કોણ છે? આત્મા કોણ છે? પણ સાધુ મહારાજ કહે છે કે મને ખબર નથી. સાધુ મહારાજને કંઈ ઓળખાણ નથી. સાધુ મહારાજને પૂછે કે આત્મા કોણ છે? પરમાત્મા કોણ છે? સૃષ્ટિને બનાવનાર કોણ છે? આવા બધા પ્રશ્ન કરે. આપણે કોઈ દિવસ આપણા ગુરુને પૂછ્યું કે તમે ભલે બીજું કાંઈ ન પૂછો તો કાંઈ નહીં, પણ એટલું તો પૂછજો કે તમે જે અમને મંત્ર આપો છો એ મંત્રનું વર્ણન શું થાય? મંત્ર કોનો છે? મંત્રનો અર્થ શું છે? એ અમને સમજાવો.
એટલું તો પૂછજો. કોનો મંત્ર આપ્યો છે, ક્યાંની લીલા છે, એ મંત્રની અંદર બધું વર્ણન કરેલું હોય, મંત્રમાં એ બધું લખેલું હોય. કારણ કે મંત્ર છે, મંત્રમાં નામ હોય, મંત્રમાં લીલા હોય. આ દરેક મંત્રનો આ એક પ્રકાર છે, એમાં આ બધું હોય, નામ પણ હોય અને લીલા પણ હોય. સદગુરુ મહારાજ કોઈ સાધુ સંતો આવે તો એમને પૂછે. એક દિવસ એમના દિલની અંદર વિચાર આવ્યો, 11 વર્ષની અवस्था થઈ. જબ વही बरस 11 तब मन उपजो विचार में कौन कहाँ थे आया कहाँ मेरो ભરથાર. અંદરથી વિચાર કરે છે કે હું કોણ છું, મારી આત્મા ક્યાંથી આવી, મારા આત્માનો માલિક કોણ, એમની સાથે મારો સંબંધ શું છે. લાલદાસજી મહારાજ આપણને ફરીથી યાદ કરાવે છે કે સુંદર સાથજી, આપણે કાલમાયાના બ્રહ્માંડની અંદર બેઠા છે, સમયના ચક્રમાં બેઠા છે, સમયનો પ્રાબંધ છે, નિયમ છે, પણ આ તો અખંડ ધારા છે, બ્રહ્મ લીલા છે. બ્રહ્મની અખંડ ધારાની અંદર તમને સમયનું પણ કાંઈ ભાન રહેશે. લાલદાસજી મહારાજ આપણને એ સમય યાદ કરાવે છે કે હવે આજના 5મા દિવસની લીલાનો સમય પણ હવે લગભગ થવા આવ્યો છે. તો મેં કોણ કહા થે આયા કહા મેરો ભરથાર. જબ વય બરસ 11માં, એ 11 વર્ષની અવસ્થામાં સદગુરુ મહારાજને જે 3 પ્રશ્ન થયા અને એ 3 પ્રશ્નની ખોજ કરવા માટે જે 40 વર્ષની જે તપસ્યા કરે છે, એ 40 વર્ષની યાત્રામાં શ્રીરાજજી મહારાજ પ્રથમ જે દર્શન આપે છે, એ પ્રથમ દર્શન આપણે કાલે કરીશું. કાલે કચ્છ અને ભુજની અંદર આપણે એ યાત્રા કરશું. પણ સુંદર સાથજી, કાલે પ્રથમ દર્શન થશે અને બીજા દર્શન લગભગ કદાચ છે, પણ આપણે એ પ્રસંગને લેશું નહીં, થોડોક લેશું. કારણ કે એ પ્રસંગની અંદર આપણે ઘૂઘરીનો પ્રસંગ ઉજવતા હોય તો આપણે એ ઘૂઘરીનો પ્રસંગ કાલે રાખશું નહીં, પણ થોડોક ત્યાં સુધી આપણે એ પ્રસંગને પહોંચાડી દેશું. પછી આગલા દિવસે એ ઘૂઘરી, અને કદાચ કાલે ઘૂઘરીનો પ્રસંગ લેવો હોય તો આપણે લઈ લેશું. બધાની ઈચ્છા, લેવો હોય તો લઈ લેશું. શું કરવું છે? બધા કાલે નહીં થાય? બરસ 11માં તબ મન ઉપજ્યો વિચાર, મેં કોન કહા થે આયા કહા મેરા ભરતાર. કહા મેરા ભરતાર. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી, સતગુરુ મહારાજ કી, શ્રી जियावर धाम के धणी की, श्री बाईजुराज महाराणी की, लीलबाई मातानी जय, महाराजा छत्रसाल जू की जय, महामती लालदासजी महाराज की, तीनों पुरी धाम की, बोल बोल पंजे वाले की जय, समस्त सुंदर साथ की जय. प्रणाम.